Yes, Ma, please Yes, go Ma, ahead. please go ahead. This call is now being recorded. Shall I start, ma'am? Yes, Ganika, you can please go ahead. The mind is everything what you think and what you become. Good morning, everyone. Thank you for joining us on your weekend. This is Ganika from Team Makkal. We proudly welcome you all for our Walk the Talk webinar of this month. We feel honored in welcoming our speaker, Mr. Nirmal Kumar, who has accepted our invite. Also, we have our founder, Mr. Sendil Kumar, and also our core leaders and steering committee members. The topic for today's webinar is From Overwhelming to Clarity, Strategies for Managing Stress and Identifying the Solutions. The main purpose of this webinar is to help you to manage your stress and find out solution to those problems which causes stress. Nowadays, it is easy to find a job, but it is a daunting task to complete it and sustain in that situation. Muckle is into such a diverse activities, and I think it is essential to give a brief introduction about Muckle, which will help you to know better on what our team is actually working on. So, now I invite our functional team member, Mr. Vairamuthu, to explain about Muckle's initiatives. Good morning to all. This is Vairamuthu from Team Makkal. First, what is Makkal? Makkal stands for Maverick Abdul Kalam Association for Leaders in Tamil. Maverick Abdul Kalam Ilam Thalaivargal Sangam, registered under Tamil Nadu Societies Act 1975. Team Makkal has a special connect with MIT. It was formed by the alumni MIT. Makkal founders are inspired by the legacy of our honorable leader, who also studied and worked in MIT. No wonder that the followers of Abdul Kalam sir are leading the change steadily through their focused efforts. So we proudly welcome you all to Makkal's Walk the Talk. So this webinar is one among the 18 plus activities we are doing currently. Through the initiative like Word of the Day, Makkal Commands, Master of Communicative English course, we are creating confident English speaking candidates and professionals. Makkal Tidbits, History the Mystery, News of the Day, Brainstorming India, Quiz of the Week, Goosebumps, helps in knowledge sharing and current affairs. Read and Lead, an audio podcast has been telecasted to inculcate the reading habits among young minds. Walk the Talk and Know How are the online webinars where we bring field experts to share their knowledge and core technical topics on general. Makkal's Women Talk. We invite we invite women speakers to empower the women. Makkal Mahima to learn Hindi. Dinam Oru Tirukural to know the treasures of our incredible language. Makkal Fit to stay healthy and track fitness. Makkal Jobs to create and share job opportunities. Makkal Talents to unleash the artistic talents of members. Makkal Fest is being conducted every year on Abdul Kalam sir's birthday. This is to bring out the talents and creativity of various age groups. On the same day, sapling plantations have been done and those has received great response from the public. I would also like to highlight the achievements of the team. A pocket statue has created and published in the year 2021. The pocket statue consists basic important laws. The same has been approved by the government officials and circulated it among the public. 100 sapling plantations were done in Malumichampatti village, Coimbatore, in the presence of Panchayat president, ward councillors, and the public. Sapling plantations done in Kalapatti Government School was presided by the Inspector of Cybercrime Branch, Coimbatore. She educated the crowd on drug addiction awareness. This year's Makkal Fest was a remarkable milestone in our journey. We had around 200 participants from 20 different cities of India. We received Best Social Service Award from actor Shantanu Bhagyaraj, organized by Sigaram Awards, Chennai. This year, we have also recognized and rewarded active volunteers of Makkal team. Makkal has visited multiple colleges and conducted seminars to enhance the skills of students
and to motivate them. Thanks for giving the opportunity to explain about the incredible initiatives of Makkal. Thank you. Thank you, Vairamuthu. It was an in-depth introduction. Now it is time to introduce our speaker, Mr. Nirmal Kumar. It is a privilege for us to have you as a speaker for our webinar, sir. Firstly, I'd like to express our gratitude to our speaker, professionally embedded software at VNV expert, who has secured 5th position in secondary and higher secondary schooling. Also, he was the best outgoing student of EEE department and 15th place all over the Tamil Nadu, and also he is a university rank holder during his graduation. Last but not the least, he is a very resilient person. It gives us immense pleasure to have you in the webinar, sir, as a motivational speaker. Without further delays, I'd like to welcome our speaker. Sir, the session is yours. Thank you, Kanika. Thank you very much for the kind introduction. So I'm audible and visible to everyone, right? Yes, sir. Yeah. So first of all, I would like to express my gratitude to our Magal Association for inviting me for this guest lecture to share some ideas that which I have or I possess or I experience which changed my life will help others too. So it's an honor for me to attend this session and give some insight to the others as well as like others like you people. And here I'm not going to give any new points that we are going to explore, but whatever I experience which gives me a best result that I'm going to share with you guys. And very thanks for the audience who were accepted this invite and waiting for my speech to listen and grasp something. Definitely I'll give you some points, and also like let's have an interactive session at the end so that I can also learn from points from you also. Okay, so here I'm not only going to teach or share some experience, I'm going to learn something from you also. So this happens for everyone, right? Okay, so yeah, without any ado, like let's start our session. I'll share my screen. I guess the screen is visible to everyone. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So probably I'll switch bilingual like to Tamil in between and also like in English just to convey my things as such I planned. Okay. I know like we are gathered here to understand or know something about the stress and how to avoid or how to evade the stress from this situation. So here in this session, what we are going to learn or what we are going to discuss is like what is stress. First, we'll understand the stress, what is stress, and how to react towards the stress, and what are the strategies or techniques that we have to overcome or handle the stress. So those things I'll share with you guys. Yeah, it's really a good opportunity for me to share this, because even everyone feels or experiences stress in their life. Without stress, there is no one, right? Okay, so stress இல்லாம யாருமே கிடையாது. அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள ஒருத்தனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட செஷன் கொடுக்க முடியுங்கிறது நான் நம்பினதுனால நான் இந்த டாபிக் எடுத்தேன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ லைக் ஹவு the stress influenced me in my life, and also like how I able to recover, or how I am tackling the stress, or how I am handling the stress அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் அதுக்கான சின்ன சின்ன இன்புட்ஸும் will share today. I'll share with you guys today. Please grasp it, and உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்தோ இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் ஐடியாஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கொடுங்க. That would be helpful for others also.
ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்லையும் இல்லை என்னென்ன சொல்யூஷன் எப்படி சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட போல் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருந்தேன். லைக் எந்தெந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவை அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்த்துருந்தேன், கோ த்ரூ பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் போல் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ். தட் ஹெல்ப்ஸ் மீ டு ப்ரிப்பேர் தி ஸ்லைட் ஆஸ் வெல் டு கிவ் மோர் இன்புட்ஸ் ஆன் தி ஏரியாஸ். லைக் ஃபினான்ஷியல் சொல்லியிருந்தீங்க, ஹெல்த் சொல்லியிருந்தீங்க, இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுவோம். On a lighter note, this 1 hour may not be sufficient for me to give all the information, but whatever I have prepared, I'll give it to you guys, and then we'll discuss further. Yeah. Okay. Okay. So இன்னைக்கு அஜெண்டா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் we are going to discuss. மேபி அது ஷஃபிள்டா இருக்கலாம். ஐ எம் அனேபிள் டு கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்ஃபில் இட் இன் ஸ்ட்ரக்சர்டு மேனர். பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லை எப்படி இருந்தால் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குங்கிற ஒரு மெத்தடில் தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, அது டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் லெவலில் எப்படி அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். தென் நம்மளோட பாடி ரியாக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்னென்னலாம் ரியாக்ஷன் நடக்குது நமக்குள்ள அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒய்ங்கிற பார்ட் அல்ல தெரிஞ்சதுன்னா, ஒய்ங்கிற பார்ட் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம், அது எதுக்கு, அது என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டு ஹேண்டில் அப்படிங்கிற பார்ட் ஈஸியா நம்மளால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதனால நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னங்கிறது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutes we will understand what is stress and what are the factors or impact due to stress to our body. அப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம், லைக் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கவே முடியாது, ஸ்ட்ரெஸ் ஷுட் பி தேர். ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னா ஈவன் கிட்டாருக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் தான், அந்த வயர் ஸ்ட்ரிங்ல ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால வந்து கிட்டார் வாசிக்க முடியும். ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஹெவியா இருந்துச்சுன்னா அது கட் ஆயிடும், இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா வில் நாட் பி ஏபிள் டு கிரியேட் மியூசிக் இன் டைம். அதான், ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும். அதை எப்படி நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் வேல ஹேண்டில் பண்றோம், ஹவு வி வில் டேக் இட் ஆஸ் அன் என்ன பாசிட்டிவ் நோட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அது எதனாலலாம் ஸ்ட்ரெஸ் வருது, அந்த ரீசன் ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்கலாம். அப்புறம் குட்டி குட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ் நான் அங்கே வச்சிருக்கேன். தென் ஐ ஹாவ் அ டிப்ஸ் லைக் ஃபார் அவர் ஹெல்தி லைஃப் டு ஹேண்டில் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் ஆல்சோ லைக் அமிக்டலா ஹைஜாக்னு ஒரு குட்டி தியரி இருக்கு, அதை பத்தி பார்க்கலாம். அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து we will discuss in this session. And then again we will have another story time. Almost like குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் ஒரு 2-3 ஸ்டோரிஸ் வச்சிருக்கேன், which will inspire or which will give some insight, போர் அடிக்காம இருக்கிறதுக்காகவும் and also to be an interactive session இருக்குங்கிறதுக்காக குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் நான் அவ்வளோ வச்சிருக்கேங்க. நெக்ஸ்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கறத நான் இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வரும்போதே you would be able to tell me these are the ways that we can identify the solution அப்படின்னு நீங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஆர் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும், ஓகே இந்த மெத்தட்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா it will help us to improve or find the solution during the stress time அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். கடைசியா we will have a questions time. ஓகேங்களா, okay. If I'm going fast, let me know so that I'll take a break and then move. Is it okay to go in this flow or should we slow down? நான் இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிருவேன், ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபார்ம். இஸ் இட் ஓகே திஸ் ஸ்பீட் ஆர் ஷுட் ஐ மெயின்டைன் த பேஸ்? Yeah, it's okay to go, sir. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த கன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்க, ஓகே சரி. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல, டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் லெவல்ல ஹவு இட் ரியாக்ட்ஸ் ஒரு ஹவு த ஸ்ட்ரெஸ் கம்ஸ், என்னென்ன சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஃபேஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் அட் சில்ட்ரன், அதாவது நம்ம குழந்தை பருவத்துல இருக்கும்போது நமக்கு என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்திருக்கும். மேபி 90s கிட்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மொபைல், அப்பா அம்மா மொபைல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன செஞ்சிருவோம் தெரியாம பின் லாக் பண்ணிடுவோம். லாக் பண்ணிட்டோம்னா அது என்டர் பக் கோட் பியூ கோட்னு அப்போ வரும் பாத்தீங்களா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், அல்லு விட்டுரும். எனக்குலாம் பயங்கரமா பிடிச்சி அல்லு. ஸோ அந்த சமயத்துல வர ஸ்ட்ரெஸ், நமக்கு வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது வர ஸ்ட்ரெஸ், ஐயோ இது வேற முடிச்சுட்டு போகணுமா இல்லைன்னா திட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் வீட்டுல ஏதாவது வாங்கிக்குவான்னு சொல்லி கையில காசு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த சமயத்தில் நம்ம தொலைச்சிட்டோம்னா அப்போ வர ஸ்ட்ரெஸ், ஐயோ தொலைச்சிட்டோம், எங்க தொலைச்சோம் தெரியலையே, வீட்டுல போனா அடி விடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது எக்ஸாம் டைம், நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு நான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர ஸ்ட்ரெஸ். அப்புறம் விளையாடும் போது நான் கண்டிப்பா ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட குழந்தை பருவத்துல இன்னும் ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் நான் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக இங்க ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொண்டு வந்தேன், நம்ம அதிகமா ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி. ஓகேங்களா, சரி. குழந்தை பருவத்தில் இந்தந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நமக்கு வரும். அடுத்தது பெரியவங்களா இருக்கும்போது நம்ம வளர்ந்துட்டோம், வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டோம், படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு இன்டர்வியூ போகும்போது நான் செலக்ட் ஆகனா மாட்டினா,
என்னால எனக்கு நல்ல சேலரி கிடைக்குமா கிடைக்காதா, இன்டர்வியூ எப்படி நான் அட்டன் பண்ணுவேன்னு தெரியல, என்னோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி தேர், ரைட்டா? ஸோ இன்டர்வியூ ஸ்டேஜ்ல அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்குன்னா எனக்கு தான் நமக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒர்க் ப்ரெஷர். ஓகே, ஒர்க் வாங்கிட்டோம், அப்படி உள்ள போய் வாங்கின ஒர்க்ல அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன் ரியலி ஆசம் கைசர். அதுவும் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டையும் சமாளிச்சுட்டு அவ்வளோ ஒர்க் அட் அ டைம் நீங்க பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து டு த பீக் இருக்கும். அதனால யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் தென் மென். ஓகேங்களா? கண்டிப்பா நீங்க தான் ஸ்ட்ராங், அதுல டவுட்டே கிடையாது. ஸோ அந்த சமயத்துல வர ஸ்ட்ரெஸஸ், ஒர்க்னால வர ஸ்ட்ரெஸஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைம், அந்த டெலிவரி டைம்குள்ள நம்ம முடிக்கணும், டைம் ப்ரெஷர் இருக்கும், அப்போ வர ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் குழந்தைங்களுக்கு, அந்த மாதிரி. அப்புறம் இஎம்ஐ, வீட்டு இஎம்ஐ, கார் இஎம்ஐல என்னென்ன வாங்கிப்போமோ அதுக்கான இஎம்ஐக்கான ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடா ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு வந்து நிறையவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஏஜ் பீப்புள் பார்த்தோம்னா, வயசாயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல நமக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும்னா, ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் ரீதியா ஸ்ட்ரெஸ், உடல்நிலை அடிக்கடி சரியில்லாம போறது. ஸோ அதுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தியா வந்து நம்ம வந்து அதிகமா பாரமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை வரும். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கவலை கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி அவங்களோட பிள்ளைங்களை நினைச்சோ இல்லை அவங்களோட பேர குழந்தைகள் நினைச்சோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு சில நேரத்துல அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் ஒரு சொத்து சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். ஸோ பசங்க 2-3 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க சொத்துக்காக அடிச்சுக்கிறாங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ். அப்புறம் நாளைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா இவங்க எல்லாம் ஃபேமிலி எப்படி ஒன்னா இருக்குமோ இல்லையா, இல்லை நம்ம வந்து ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நான் இங்க வந்து ஜஸ்ட் போர்ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? இதெல்லாம் காமன் ஸ்ட்ரெஸ் தட் வி ஹேவ், தட் வி ஃபேஸ் காமன்லி ஃபார் டு எவ்ரி ஒன் அட் ஈச் ஏஜ் லெவல்ஸ். கரெக்டுங்களா? ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் லெவல்ஸ் பார்க்கிறோம். இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, அது எதனால வருது, இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வருதுன்னா அப்ப அதுக்குள்ள என்ன நடக்குது நமக்குள்ள அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கதான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன? ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எங்க கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்போ வருது அப்படின்னா, ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷனோ இல்லை ஒரு த்ரெட் டு அவர் லைஃப் வரும்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும். அது வந்து எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் பொறுத்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸும் இருக்கும் அண்ட் லைக் அதோட அவுட்கமும் இருக்கும். ஓகேங்களா? So stress is just a human response towards a challenging or threat to our life. ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதுக்கு கிரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் இது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து டியூ டேட் வந்துச்சு, ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும், டெட் லைன் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வரக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். அது வந்து நமக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன். நம்மளால இஎம்ஐ கட்ட முடியல அப்படின்னா அப்போ வரக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், அதுவும் ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன். அதே மாதிரி இப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துல பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு, இல்லை ஒரு நடுராத்திரில எங்கேயோ மாட்டிட்டோம் அப்படிங்கும் போது அப்போ லைஃப் இட்ஸ் த்ரெட் டு அவர் லைஃப், அப்போ வர ஸ்ட்ரெஸ். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. கரெக்டுங்களா? ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிரியேட் ஆகிற ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணி கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு அவுட்கம் நம்மளோட லைஃப்ல மாறும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது ஒரு ஹியூமன் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லிட்டேன். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால பாடிக்கு என்ன நடக்குது, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும்போது என்னென்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு ஓகே ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஸ்க்ரீன். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால நமக்கு வந்துட்டு என்ன நடக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும்போது அப்போ பாடி ரெஸ்பான்ஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்னில இந்த இடத்துல இது அட்ரினல் கிளாண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? 2 கிட்னில மேல இருக்கும். ஸோ அந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்ல நமக்கு எப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுதோ, அதாவது ரெஸ்பான்ஸ் தேவைப்படுதோ, ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது, ஒரு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அப்போ இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்ல இருந்து கார்டிசால்ங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்ல இருந்து. ஸோ இந்த ஹார்மோன் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரெயினுக்கு ஒரு அலர்ட்னஸ் கொடுக்கும். அடுத்தது இம்யூன் சிஸ்டம் இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணும். போன் ஃபார்மேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். இது வந்து சப்போர்ட் பண்ற ஹார்மோன் தான். ஓகேங்களா? இட்ஸ் நாட் அ பேட் ஹார்மோன். அடுத்தது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அடுத்தது மெட்டபாலிசம்க்கு நம்ம பாடி மெட்டபாலிசம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் ரேட்டு, பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் கார்டியக் அவுட்புட், இது எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த கார்டிசால். ஸோ whenever we face a challenging situation or life threat situation, stress will be created. During that stress, this hormone, cortisol hormone, will be generated or created, and it helps us to combat or support all those functions in our body.
ஓகேங்களா? சரி, நீங்க கேட்கலாம், என்னங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கார்டிசோல் கிரியேட் ஆகுது, கார்டிசோல் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் தானே பண்ணுது, அப்ப இது நல்லது தானே, அப்ப நான் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாம்ல, அப்ப நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் கிடையாது. அது எதனால இல்ல, அது எதனால அப்படி கிடையாதுங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி இருந்தாங்க. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால நமக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உங்களுக்கு மினிமம் லெவல் இருக்கு, இல்லை நீங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு நீங்க கேப்பபிளா இருக்கீங்க, ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு நீங்க கேப்பபிளா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். இல்லைங்கிற பட்சத்துல அது அதிகமா நம்ம க்ரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம், டெய்லி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்கோம், அடிக்கடி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா இட் இம்பேக்ட்ஸ் லாட். ஸோ இந்த கார்டிசால்ங்கிற ஹார்மோன் அதிகமா நமக்கு வந்துட்டு ஜென்ரேட் ஆகிட்டே கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது அதிகமா ஜென்ரேட் ஆக உங்களுக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் அலர்ட்ஸ் யுவர் பிரெயின்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது, அந்த பார்ட் வந்து இது வந்து அலர்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த பார்ட் அலர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யும் பாத்தீங்கன்னா, ஸோ பிரெயின்ல இருந்து அடுத்து ஹார்ட். ஸோ இட் கிவ்ஸ் அன் அலர்ட்னஸ் டு யுவர் ஹார்ட் as well as யுவர் பிரெயின். ஓகேங்களா? ஸோ இது என்ன செய்யும் இந்த கார்டிசால் ஹார்மோன்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போய் பிரெயினுக்கு வந்து அலர்ட் கொடுத்துரும், இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது, யூ ஹேவ் டு ரியாக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது ஹார்ட் ரேட் என்ன ஆகும், ஜாஸ்தி பம்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓ, இது ரொம்ப அதிகமா இதய துடிப்பு அதிகமாயிடும், ஏன்னா we are in a challenging situation to address or like அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ இது அதிகமா சுரக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், ஹெட்ஏக் ஜாஸ்தி வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளோட ஹார்மோன் அதிகமா சுரக்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திஸ் லீட்ஸ் டு க்ரானிக் ஹெட்ஏக், டெய்லி ஹெட்ஏக் வர ஆரம்பிச்சிடும், தலைவலி ரொம்பவே இருக்கும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இம்யூன் சிஸ்டத்தை சப்போர்ட் பண்றதே இந்த கார்டிசால் தான். பட் இஃப் வி டோன்ட் ஹேண்டில் இட் ஆர் இஃப் வி டோன்ட் கண்ட்ரோல் இட், இட் வில் வீக்கன்ஸ் யுவர் இம்யூன் சிஸ்டம். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆச்சுனால ஆப்வியஸ்லி அவர் ஹெல்த் வில் பி டவுன். ஈஸியா வந்துட்டு we will be attracted towards the disease or virus ஈஸியா ஆஃப்டர் நம்ம ஹெல்த் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன் ஹார்ட் டிசீஸ் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கார்டிசால் ஹார்மோன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி நம்ம ஹார்ட் ரேட் வந்துட்டு ஜாஸ்தி பண்ணும். ஸோ ஹார்ட் பீட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் போது என்ன ஆகும், உங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ பிளட் அவுட் டு த பாடி டு ரியாக்ட் பண்றதுக்காக பிளட்டை வந்து அதிகமா நம்ம ஹார்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த சமயத்துல என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்டுக்கான ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் ஆல்சோ. ஸோ பிபி உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ க்ரானிக்கா வரும்போது கண்டிப்பா இது வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஹை பிளட் ப்ரெஷர் சொல்லிட்டு ஹார்ட் டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். கார்டியக் அரெஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்னால. அடுத்தது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் தென் உங்களோட குளுக்கோஸ் ஆர் சுகர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ்னால அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியல. நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அதிகமா இனிப்பு சாப்பிட்றதுனால, அதிகமா கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு வந்துட்டு அதிகமான என்ன சொல்றது பிளட் ரைஸ் அப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதுல ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால நம்ப முடியுமா? பட் அதுவும் ஃபேக்ட் தான். ஸோ நம்மளோட பிளட் சுகர் லெவல், நம்மளோட டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் பிகமிங் அன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட டைஜஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு செரிமானம் வந்து அதிகமா ஆகாது. ஸோ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்துட்டு பழசு அப்படியே உடம்புல தங்க கெடுதல் தான் ஜாஸ்தியாகி திரும்ப இட் ரெடியூசஸ் யுவர் பாடி ஹெல்த். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து நர்வ் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நரம்பு பிரச்சனைகள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்ட்ரோல் கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் கிளியர். லைக் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம். இட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்ன பண்ணுது, இதனால கார்டிசால்ங்கிற ஹார்மோன் வரதையும் அந்த ஹார்மோன் வந்து எதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுங்கிறத பார்த்தோம். But at the same time, if we don't control it and if we are having chronic stress, this cortisol hormone will impact or affect all those areas like our brain, immune system, heart disease, and then your blood, and then digestive system and the nervous system. எல்லாத்தையுமே வந்து இதை டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் if it is not under your control. ஓகேங்களா? ஓகே, சரி, இதோட இம்பாக்ட் ஆன் பிரெயின் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத, ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இம்பாக்ட் ஆன் பிரெயின் இன்னும் டெப்தா கொஞ்சம் லைட்டா பார்த்துடலாம். ஏன்னா உடல் ரொம்ப முக்கியமான பகுதின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு பகுதி நம்ம சொல்லலாம். ஒன்னு பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட், விச் ஹெல்ப்ஸ் டு திங்க் அண்ட் ஆல்சோ லைக் பாடினா எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும், சாரி ஹார்ட் தான் பாடிக்கு எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் பிளட் சர்க்குலேஷன் பண்ணி நமக்கு வந்து உதவுது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிரெயின்ல வந்து என்ன நடக்குது, இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ஜாஸ்தி கிரியேட் ஆகும்போது, கார்டிசால் ஹார்மோன் ஜாஸ்தி கிரியேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து அந்த ஹிப்போகேம்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாக்கு தான் அந்த கார்டிசால் வந்து நமக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். ஸோ அது கொடுத்து அதிகமா வரும்போது என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு வந்து பிரெயின்ல இருக்கிற நர்வ் சிஸ்டம்ஸ் வந்துட்டு வீக் ஆகும்.
அந்த வீக் ஆகுறதுனால இதுதான் ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் தான் நமக்கு வந்துட்டு திங்க் பண்ண வைக்கிறது, டெசிஷன் மேக்கிங், அப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கிறது, இது எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றது இந்த ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்ங்கிற மூளையோட முன்பகுதி தான். ஸோ அந்த முன்பகுதிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பிரெயின் ஃபுல்லாவே ஃபார்மேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்துல இப்போ அதிகமான கார்டிசோல் வந்து நம்ம மூளைக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த நர்வ் சிஸ்டம்ஸ்ல வீக் ஆயிடும். இப்போ இது வீக் ஆகிறதுனால அதனாலதான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது டக்குன்னு நம்மளால யோசிக்க முடியாது, ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது, ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாது, எதையுமே அடுத்தது திங்க் பண்ண முடியாது, பிளாங்க் ஆயிடுவோம். ஸோ அதனாலதான் எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, வெரி பிளாங்க், எதுவுமே எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம. அதுக்கு காரணம் இது அதிகப்படியா சுரந்து இதோட இந்த நர்வ் சிஸ்டம் வந்து வீக் ஆகி ப்ரீஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் வந்து ஐசோலேட் ஆயிடுது. அதனால நமக்கு அது சப்போர்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது, நம்மளால டிசிஷன் எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இம்பாக்ட் தட் வை வி ஆர் அனேபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் டுவர்ட்ஸ் எனி சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் டியூ டு திஸ் அன்கண்ட்ரோல்டு ஸ்ட்ரெஸ். சரி, இதை எப்படிலாம் நம்ம பண்ணலாம், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம அதை டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் பண்ணது அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அகெயின் லைக் என்னென்ன சிஸ்டம்லாம் இம்பாக்ட் பண்ணுது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஐ செட் லைக் இட் வில் இம்பாக்ட் யுவர் பிரெயின், மசில்ஸ் வீக் பண்ணிடும், இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு பாதிப்படையும், உங்களோட ஹார்ட் பாதிப்படையும், கட் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து பாதிப்படைஞ்சிடும், தென் ஈவன் அவர் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ இது எல்லா ஏரியாலையுமே வந்து நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சுரக்கும் போது இட் வில் இம்பாக்ட் ஆல் யுவர் பாடி. ஸோ நம்ம நார்மலாக நினைக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு இட் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் இம்பாக்ட் இன் ஆர் பாடி அண்ட் வி வில் பி லேக் ஆஃப் ஹெல்த், கான்சன்ட்ரேஷன், அப்புறம் வந்து லேக் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்க முடியாது. தென் அட் லாஸ்ட் லைக் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் எனிதிங் டு ஏர்ன் ஆர் டு லைக் நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகவே முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு உங்களோட எல்லா இம்பாக்ட் உங்கள் லைஃப் மொத்த லைஃப்லையும் வந்து காலி பண்ணிடும் இஃப் யூ டோன்ட் கண்ட்ரோல் இட். ஓகே, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஐ லைக் டு கிவ் யூ அன் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். ஸோ லைக் டயபெட்டிஸ் பற்றி நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அன் ஆர்டிகல் ஆல்சோ, அதோட ஸ்னாப்ஷாட் ஜஸ்ட் ஃபார் அன் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணும்போது நம்ம ரத்தத்துல வந்து அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக கலக்கும் போது நம்மளோட டயபெட்டிஸும் வந்து ஜாஸ்தியாகும், சுகர் லெவலும் ஜாஸ்தியாகும். அண்ட் ஆல்சோ வாட் ஆர் த காமன் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான தலைவலி வர்றது, முடிக்கட்டு பிரச்சனையெல்லாம் வரும், சீக்கிரம் ஏஜ்ட் ஆயிடுவோம். எதுக்காக இவ்வளோ ஸ்லைட்ஸ் போட்டு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னா we should understand the importance how to handle or how we lead our life further அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ இம்பாக்ட். ஸோ நமக்கு இவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சா அதோட சீரியஸ் புரியும் போது we will be able to react or we will be able to take a decision to control it and also we will spread this awareness to our people also. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்க ஒரு 20-30 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த 20-30 பேர்கிட்ட இருந்து இன்னும் பல மடங்கு அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெபினார் வந்துட்டு இந்த வெபினாருக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்னோட ஸ்ட்ரெஸ் நான் எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்றேன், அதே மாதிரி நான் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குதுங்கிறது எனக்கு ரொம்பவே கை கொடுத்தது. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் கிராப் பண்ணதுக்கு இன்னொரு மெயின் ரீசன் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாங்கிறத கரெக்டாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இன்னும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு 4 பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அதே மாதிரி நீங்க 4 பேர் உங்க ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல சொல்லுவீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத. ஸோ இதான் என்னோட மெயின் மோட்டோ ஆஃப் திஸ் திங். அண்ட் ஆல்சோ லைக் இந்த சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ட்ரௌசினஸா இருக்கும், எல்லா நாள் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப சோர்வாவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லைக் தலைவலி, முடி கொட்டுற ப்ராப்ளம், அப்புறம் அடிக்கடி மறதி. ஏன்னா நர்வ் சிஸ்டம்லாம் வந்துட்டு வீக் ஆயிடுது நம்ம மூளையில, அதனால மறதி வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுது. சரி, ஓகேங்க. இப்போ இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபுல்லா பார்த்தோம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால வரக்கூடிய இம்பாக்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். என்னால இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹவ் லிஸ்டட் ஒன்லி வெரி ஃபியூ. சாரி, ஐ மனேபிள் டு ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் த ஸ்லைட்ஸ் to give you more information on that, but I have given whatever best from my side. It's there. Okay, சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போயிடலாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, அதோட இஷ்யூஸ், இம்பாக்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, என்னென்ன பண்ணலாம், இது என்ன பண்ணா எப்படி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம சொன்னோம் லைக் அந்த வேரியஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை வந்து நம்ம எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள், நம்ம லைஃப்பை வந்து சரி பண்ணணும். நம்ம லைஃப்பை சரி பண்ணணும்னா அதாவது லைஃப்பை வந்து ரொம்ப ஷேப் பண்ணணும். அதை ஆர்கனைஸா எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கிற மாதிரி வந்தோம்னா லைக் கம்பேக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளால
இது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும். நாட் ஓன்லி த ஸ்ட்ரெஸ், இட் வில் பெனிஃபிட் யுவர் ஹெல்த், வெல்த் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அப்போ லைஃப் வந்து சிம்பிள், அது காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறது நம்ம தான். ஸோ அந்த சிம்பிள் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா, மெஜாரிட்டி ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப்ல இருக்கிறது 3 விஷயம். ஒன்று ஹெல்த், அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உடல், அது முதல்ல நம்ம சரியா பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க, நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்பௌஸ், நம்ம கிட்ஸ், அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் வெல்த். ஸோ இது மூணுத்தையும் நம்ம வந்துட்டு எப்படி சரி பண்ணலாம், இது மூலியமா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், நம்ம லைஃப்பை எப்படி ஷேப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறத அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ் நம்ம பேச போகிறோம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் கோயிங் இன் அ பாசிட்டிவ் மேனர். யாராவது தூங்கிட்டீங்களா? யாருக்கும் தூக்கம் எதுவும் வருதா? இல்லை தூங்க வச்சுட்டோம்னா பயாலஜி கிளாஸ் மாதிரிலாம் எடுத்து can I get some response like everyone is active? இல்ல நெட் எதுவும் கட் ஆகி நான் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக just an interaction here. I'll put a pass here. No sir. Okay, super. Thank you. Okay, I think I can continue then. ஓகேங்க, சரி. ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம வெப்ல போனாலே எல்லாமே கிடைச்சிருமே, இவர் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, ஆமா நானும் வெப்ல இருந்து தான் எடுத்து சொல்றேன். பட் என்னன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ரெஷிங் செஷன். ஒரு நம்ம ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுற எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிவைஸ் பண்ணுவோம்ல, எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான். பட் நம்ம மிஸ் பண்ண விஷயங்கள், நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்கு, மறந்த விஷயங்கள், அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு திரும்ப யூஸ் பண்ணோம், இல்லை அதை எப்படி நம்ம வந்து திரும்ப ரீபேக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஸ்லைட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். அவ்வளவுதாங்க. என்னென்ன பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு? நீங்க வந்து டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா ஒரு 30 நிமிஷம் ஒரு மாடரேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். நீங்க யோகா பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியலன்னா. அடுத்தது கண்டிப்பா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், மெடிடேஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சில டெக்னிக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. நான் ஐ ட்ரை டு கன்வே as much as possible to you. ஓகே, தென் ஸ்லோ அண்ட் டீப் பிரீத் எடுக்கணும். மெடிடேஷன் பண்ணும்போதும் சரி, இல்லை வந்துட்டு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பிராணாயாமம் ஏதாவது பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்லோ அண்ட் டீப் பிரீத் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, அடுத்தது லிசன் டு மியூசிக், பாசிட்டிவ் மியூசிக் கேளுங்க. சோகமான மியூசிக் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ட்ராக் பண்ணணும். ஸோ வாட் எவர் வி ஃபீட் டு அவர் மைண்ட், that will be reflected or our body will react to that. ஓகேங்களா? உள்ள இன்னொரு குழந்தை ஒருத்தர் இருக்கான் எல்லாருக்குள்ளேயும், அந்த குழந்தை யாருன்னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் தண்ணி நிறைய குடிங்க, நல்லா ஹெல்த்தியா சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அது நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோமா இல்லையா? நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணாலோ, இல்லை ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் பண்ணோம்னாலோ, இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது பாசிட்டிவ் மூவியோ இல்லை வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வீடியோஸோ பார்க்குற மாதிரி இருந்தா அந்த சமயத்துல அது ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் இம்பாக்ட் இருக்கும், இல்லைன்னா அன்னைக்கே கூட அந்த இம்பாக்ட் போயிடும். பட் அதை எப்படி நம்ம கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்றோம், இல்லை எப்படி பண்ணலாம், அதை பண்ணாதான் அந்த ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து காமன் டெக்னிக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தட் வி யூஸ் டு ரிலீஸ் ஸ்ட்ரெஸ். இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். பட் இந்த லைஃபை எப்படி இதை வந்து ஓரியன்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணலாம், நம்ம லைஃப் வந்து மாற்றிக்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் as I said, like நம்ம ஹெல்த் நம்ம சரி பண்ணோம்னா அப்படின்னா மிச்சம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். சரி, ஓகே. அப்படி ஹெல்த் இருக்கு, ஹெல்த்ல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாடியை பத்தி கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நமக்கு இன்ச் என்னென்ன போகுது பாடிக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃப்ரெஷ் ஏர் நம்ம சுவாசிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து சுவாசிச்சுட்டு இருக்கிற ஆக்சிஜன் போயிட்டு இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஆக்சிஜனை வந்து கரெக்டா குவாலிட்டியா கொடுத்து நம்ம பாடியை பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்றது மூலயமா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும் அண்ட் ஆல்சோ நாட் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்ட்ரெஸ் டு லீட் அ ஹாப்பி அண்ட் குட் லைஃப். நம்ம லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு சில விஷயங்கள் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ரெண்டாவது, நம்ம வந்துட்டு குட் அண்ட் பாசிட்டிவ் வாட்டர். ஏன் பாசிட்டிவ் வாட்டர்னு சொல்றதுக்கு ரீசனும் நான் பின்னாடி சொல்றேன். தண்ணி, ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட். எப்பவுமே தண்ணி நிறைய குடிங்க. தண்ணி நிறைய குடிக்கணும்னா இட் ஷுட் நாட் லைக் நம்ம சும்மா சரி இப்போ ஒரு 6 லிட்டர் குடிப்போம், 1 லிட்டர் குடிப்போம் அப்படின்னு கிடையாது. இட் ஷுட் ஹேவ் அன் இன்டர்வல். எல்லாமே நம்ம உடம்புல ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஹார்ட்னா பிளட் பம்ப் பண்ணுது, கிட்னி அதுக்கான வேலையை செய்யுது, ஸோ நுரையீரல் அதுக்கான வேலை. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு வேலையை வந்து இடைவிடாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம உடம்புல. ஸோ அவங்கள நம்ம கவனிச்சுக்காம கண்ணா அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் டு அவர் ஹெல்த். ஆனா அந்த ஹெல்த் ஆல்ரெடி ஹெல்த் நமக்கு டவுனா இருக்கும்போது, நமக்கு சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது இன்னும் வந்து நம்ம ஹெல்த்தை ட்ராக் பண்ணிடும். அண்ட் ஆல்சோ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கம் த்ரூ. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன செய்வாங்க, க்ரானிக் டிப்ரெஷன் இருக்கவங்க கம்ப்ளீட் டிப்ரெஷன் போயிடுவாங்க. Okay, so positive, drink water with proper interval. There are many apps available there in market. So நீங்க வந்துட்டு நான் வந்து
வாட்டர் ட்ராக்கருக்கு ட்ரிங்க் வாட்டர் ரெகுலர்லி லைக் ட்ரிங்க் வாட்டர் ரிமைண்டருங்கிற ஆப் யூஸ் பண்றேன். ஸோ இந்த ஆப் வந்து நான் யூஸ் பண்றேன். ஸோ இட் வில் ரிமைண்ட் மீ வென் டு ட்ரிங்க் அண்ட் ஹவு டு ட்ரிங்க் ஆர் ஹவு மச் வாட்டர் ஐ ஷுட் ட்ரிங்க் பர் டே அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு இந்த ஆப் எனக்கு வந்து ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குடிக்கும். ஸோ தண்ணி குடிக்கும் போது நீங்க சும்மா சிப் பை சிப் குடிக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஜஸ்ட் லைக் எனக்கு இப்போ தாகம் அடிக்குது அப்படின்னா என்ன செய்யணும், நம்ம ஒரு 2 சிப் குடிப்போம், அப்படியே வச்சிருவோம் ஒரு சிலர். பட் இட் ஷுட் நாட் பி த ப்ராக்டிஸ். இட் ஷுட் பி லைக் ஒவ்வொரு ரெகுலர் இன்டர்வல்லையும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லாட்டி 1.5 hours ஆர் 1.25 மணி நேரத்துக்கு நடுவில் ஒரு 200 ml ஆஃப் வாட்டர் இட் ஷுட் பி டேக்கன் டு அவர் பாடி. ஸோ அப்பதான் நம்ம கிட்னிக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம அது ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம சும்மா கொஞ்சமா பத்தாம வாட்டர் கொடுத்தோம்னாலும் அது கஷ்டப்பட்டு தான் வேலை செய்யும். அதிகமா வாட்டர் இன்டேக் பண்ணோம்னாலும் அது கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும். ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் குட் அண்ட் குவாலிட்டி பாசிட்டிவ் வாட்டர். ஏன் பாசிட்டிவ் வாட்டர்ங்கிறது அப்படி சைட்ல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஹெல்தி ஃபுட். ஸோ சாப்பிட்றது நம்ம நல்லா ஹெல்த்தியா சாப்பிடுவோம். ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து சாப்பிடவே வேண்டாம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா யாரும் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது, நானும் சாப்பிடாமலாம் இருக்கிறது கிடையாது. கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக சாப்பிடுவோம். ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் வீக்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்டு இருக்கோம்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் டெய்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்டுருக்கோம்னா அது கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணிப்போம். பிடிச்சதை சாப்பிடுவோம், அதுக்காக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. ஸோ ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிடுவோம், ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க. சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா மென்னு சாப்பிடணும். ஏன்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்துட்டு அது சுருக்கிற ஆசிட் வந்துட்டு அந்த ஃபுட்டு வந்து கம்ப்ளீட்டா அதை வந்து செரிமானம் பண்ண வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வாயிலே அதை மென்னு நல்லா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வாயில போட்டு நல்லா மெல்லும் போது ரொம்ப நேரம் மெல்லணும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் மென்னுட்டு அப்போ நம்மளோட சலைவாவோட சேர்ந்து ஃபுட்டு வந்துட்டு லைக் கூல் மாதிரி தான் உள்ள போகணும். ஸோ அப்போ உள்ள போகும்போது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கு ஈஸியா இருக்கும் டு அப்சர்வ் த எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபுட். அப்படி இல்லை நம்ம ராவா அப்படியே வேகமா சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது அந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது பாடிக்கு. ஸோ ஹெல்தியா சாப்பிட்றதுக்கு யூ ஷுட் ஈட் வெரி சூ மச். ஓகேங்களா? நல்லா சூ பண்ணி சாப்பிடணும். நெக்ஸ்ட் லிசன் அண்ட் திங்க் குட். கடைசி என்ன சொல்ல வரேன்னா, உடம்புக்கு என்னென்ன தேவை? மூச்சு தேவை, தண்ணி தேவை, சாப்பாடு தேவை. இது எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இன்னொன்று 4வது ஒரு விஷயம் இருக்கு. இது என்னன்னா நம்ம லிசன் பண்றது. நமக்கு கிடைக்கிற பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஆர் வைப்ரேஷன், பாசிட்டிவ்ங்கிறது செகண்டரி. நெக்ஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிற வைப்ரேஷன். ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு. நம்மளை சுற்றி எல்லா பொருளையும் சரி, எல்லா விஷயங்களும் சரி, நான் பேசுற விஷயங்களும் சரி, எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கு. இட் கேன் பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். ஓகேங்களா? அப்ப நம்ம பாடிக்கு என்ன ஃபீட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ இஃப் வி ஃபீட் சம்திங் நெகட்டிவ், டெஃபினெட்லி இட் வில் ரெஸ்பாண்ட் நெகட்டிவ் ஒன்லி. இஃப் வி ஃபீட் சம்திங் பாசிட்டிவ், இட் வில் பி ஆல்சோ staying positive. So whatever you give to our body, it should be a good thing and positive vibration இருக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கணும். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ அப்போ ஹெல்த் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த 4 விஷயங்கள் நம்ம சரி பண்ணோம்னாலே நம்மளோட ஹெல்த் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னாலே என்னால நல்லா தெளிவா சிந்திக்க முடியும். எனக்கு வர பிரச்சனைகள்ல நல்லா நான் சமாளிக்க முடியும். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணும்போது என்னோட மைண்ட் ரொம்ப காம் ஆகும். ஸோ காம் ஆகுது மெடிடேஷன் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது நம்மளோட நர்வ் சிஸ்டம்லாம் வந்துட்டு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஸோ அப்போ வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து இந்த நர்வ் சிஸ்டம் வந்துட்டு என்ன ஆகும், வீக் ஆகாம நமக்கு ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ்க்கு வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அதை திங்க் பண்ண வைக்கும், டெசிஷன் மேக் பண்ண வைக்கும். ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா? நம்ம ஹெல்த்தை சரி பண்றதுனால நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சரி பண்ண முடியும், நம்ம லைஃப் ஸ்டைலும் மாறும் அப்படிங்கிறது. இன்னொரு விஷயம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், சாரி. லைக் ஸ்லீப். ஸோ குவாலிட்டி ஸ்லீப் வேணும் கண்டிப்பா. ஸ்லீப் வந்து சும்மா நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் பகல்ல தூங்குறது அது தூக்கமே கிடையாதுங்க. நம்ம ஒரு நைட் 10 to நைட் 2 AM அந்த சமயம் தான் பாடி ரிப்பேர் ஆகிற டைம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து ஸ்லீப்ல இருக்கணும். ஸோ எல்லா டைமுமே நம்மளால டீப் ஸ்லீப் இருக்க முடியாது. there are 4 cycles of ஸ்லீப் இருக்கும். ஸோ லைக் அது ஒவ்வொரு 90 minutes-க்கும் வந்து நம்ம ஸ்லீப் டிவியேஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 90 minutes வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா நம்ம ரெம் போவோம், அப்புறம் நான் ரெம் போவோம், அப்புறம் டீப் ஸ்லீப் போவோம். ஸோ ரெம்ங்கிறது ரேண்டம் ஐ மூமெண்ட், நம்ம ஐ மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்லீப் டைம்ல. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ரெம், நம்ம அந்த டீப் ஸ்லீப் போற இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ்னு வைங்களேன். ஸோ அந்த ஸ்லீப்ல வந்து பாடியெல்லாம் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். அடுத்தது டீப் ஸ்லீப். ஸோ டீப் ஸ்லீப் போகும்போது நம்ம பாடி ஃபுல்லா பேரலைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா? அது வந்து டீப் ஸ்லீப் சைக்கிள். ஸோ நம்ம அந்த கரெக்டான தூக்கம் இருக்கும்போது நம்ம பாடியும் ரிப்பேர் ஆகும் அண்ட் லைக் நமக்கான அடுத்த நாளுக்கான எனர்ஜி அதுலதான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எக்ஸசிவா தூங்கினாலும் அதுக்காக 10 to 2 மட்டும் தான் தூங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. 10 to 2 must be sleeping. ஸோ 10 to 4 ஆர் 9:30 to 4:30 இந்த மாதிரி அந்த 90 minutes சைக்கிள்ல நீங்க வந்து அலார்ம் செட் பண்றதும் செட் பண்ணணும். ஸோ மேபி யூ கேன் கோ டு சம் இன்டர்நெட் அண்ட் ரீட் அபவுட் ஹவு டு ஸ்லீப். புக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்கு நம்ம ஹெல்த்காக. ஓகேங்களா? ஸோ பாசிட்டிவ் புக்ஸும் கொஞ்சம் படிச்சுப்போம். ஏன்னா நம்ம உடம்பை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கல, நம்ம உடம்புக்கு என்ன வேணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா என் மனசுக்குள்ள எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ வி நீட் அவர் பாடி அண்ட் மைண்ட், ஹெல்தி மைண்ட், ரைட்?
அதுக்கு தான் இதெல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹவு டு ஸ்லீப் அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு புக் இருக்குது. லைக் எப்படி தூங்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சில நாள் வந்து அலாரம் வச்சிருப்போம், எந்திரிக்கும் போது அது டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப் இருக்கிற காரணம் வந்து நம்ம அலாரம் வந்துட்டு டீப் ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது எந்திரிக்கும் போது நமக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப்பா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த 90 மினிட்ஸ் சைக்கிள்ல வைக்கும் போது கரெக்டா அந்த ரெம் ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது நம்ம எழுந்தா நமக்கு அந்த டைம்னஸ் அவ்வளவு இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ யுவர் ஏர், வாட்டர், ஃபுட், தென் அவர் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன், ஃபைனலி ஸ்லீப். இந்த 5 வந்து சரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த் வந்து நல்லா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங்க் பாசிட்டிவ் ஆர் சப்கான்சியஸ். நமக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு குழந்தை இருக்கான்னு சொன்னாங்க. அந்த குழந்தை வேற யாரும் இல்லை, நம்மளோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான். ஸோ நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சீரியஸாவே அவன் ஒரு குழந்தை தாங்க. அவன் ஒரு குழந்தை மாதிரியே தான் இருப்பான். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் அவன் நம்புவான், நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதைத்தான் அவன் நம்புவான். நமக்கு ஆப்போசிட்டா அவன் பண்ணவே மாட்டான். ஈவன் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம மனசு நினைக்குது, மூளை ஒண்ணு பண்ணுது, அதெல்லாம் வேற அதை விட்டுருங்க. பட் ஹியர் சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற ஒரு குழந்தை என்ன செய்யணும், நான் என்ன சொல்றேனோ அதை தான் நம்புவான், நான் என்ன பேசுறேனோ அதை தான் நம்புவான். அது உண்மையே பொய்யும். அவன் அதை நம்புறது மூலியமா நம்ம பாடிக்கு அவன் தாங்க வைப்ரேஷன் சென்ட் பண்றது. ஸோ நான் இப்ப வந்து சுகமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் என் மனசை நம்ப வச்சுட்டேன், என்னோட சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஹி வில் ஸ்ப்ரெட் தி சேம் டு அவர் பாடி. அவன் தான் நம்ம பாடிக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவான். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும், நம்மளோட மூளையும் அதே தான் திங்க் பண்ணும், நம்ம பாடியும் அதே தான் திங்க் பண்ணும். ஸோ என்ன ஆகும், நம்மளால ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அதனால எப்பவுமே பாசிட்டிவா நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் ரொம்ப அன்லக்கி, எனக்கு மட்டும் தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் நடக்கும், இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் விஷயங்கள் நிறைய ரொம்ப தவிர்த்துக்கணும். அப்படி தவிர்க்கல அப்படின்னா நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அதையே நம்பி அதையே தான் நமக்கு திரும்ப தோண வைப்போம், அதே தான் நமக்கு நடக்கும். ஸோ ஈவன் நண்பர் மூவியா 3 days சொல்லுவாங்க, ஆலிசல். ஸோ அதையே சொல்லி அவன் வந்து நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டை ஃபீட் பண்ணி எல்லாமே நல்லதா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஃபீட் பண்றது மூலமா நம்ம பாடிக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நான் சொன்ன அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இட்ஸ் கவர்ட் இன் திஸ் ஏரியா. ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் பாசிட்டிவ், திங்க் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஹாவ் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் டு ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவ் ஆல்சோ. நம்ம பாசிட்டிவா இருந்தா தான் அடுத்தது ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் பாசிட்டிவ்னஸ். கரெக்டுங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு வாட்டர் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லை தெரியாம கூட இருக்கலாம். நம்ம பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 70% ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து வாட்டர் தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த வாட்டர் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ்க்கும் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் தேவை அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பாடி ஃபுல்லாவே வாட்டர் தான் ஆயிடுக்கு அப்படிங்கும்போது வாட்டர் கிட்ட இன்னொரு பவர் இருக்கு. அதோட பவர் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹேஸ் மெமரி. வாட்டர் மெமரி இருக்குது. நம்ம பேசுறத அதால அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ நான் நல்ல விஷயங்கள் அதுக்கு நான் பேசுறேன், நல்ல விஷயங்கள் ஃபீட் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது அந்த பாடியில இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டும் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எடுத்துக்கும், பாசிட்டிவ் மெமரி எடுத்துக்கும். புரியுதுங்களா? இதனாலதான் கோயில்ல அந்த தீர்த்தம் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் மந்திரங்கள் சொல்றதன் மூலயமா அந்த பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அந்த தண்ணியில் அப்சர்வ் ஆகுது. அண்ட் we are using it as an holy water or தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். கரெக்டுங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நாளுக்கு நாள் நம்ம உடம்புல டெய்லி குடிக்கிற வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 70% இருக்கு. சரி, அதுக்காக நான் தண்ணி கிட்ட டெய்லி போய் நான் பேசிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா அதை நான் அப்படி சொல்ல வரல. நான் சொன்னேன்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்லிட்டு, நம்ம என்ன சொல்றோமோ அவன் அதைத்தான் நினைப்பான், அதைதான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவான்ட்டு. அதே மாதிரிதான் இந்த வாட்டரும். ஸோ வாட்டருக்கு மெமரி இருக்கிறதுனால நான் நெகட்டிவா பேசினா அவன் நெகட்டிவா தான் இருப்பான். அவனோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வில் சேஞ்ச் டு நெகட்டிவ் மேனர். அது பாசிட்டிவா மாறணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும். ஸோ நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டும் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும், வாட்டரும் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஜப்பான்ல வந்துட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட், அவர் பேர் வந்துட்டு மசாரோ எமாட்டோன்னு சொல்லிட்டு, அவரு பண்ண ரிசர்ச் படி ஸோ அவர் வந்து தண்ணிக்கிட்ட வந்து பேசி அதோட நம்ம பேசுறது மூலமா கிடைக்கிற வைப்ரேஷன் பாஸ் பண்றாங்க. ஸோ பாஸ் பண்ணி அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் செக் பண்ணும்போது மைக்ரோஸ்கோப்ல லைக் இந்த மாதிரியான ஃபார்மேஷன் கிடைக்குது தண்ணியோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர். இது விஸ்டம்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரியும், ட்ரூத்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரியும், நெக்ஸ்ட் எட்டர்னல்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரியும், லைக் டேஞ்சர்னு சொல்லும் போது, ஐ லவ் யூ சொல்லும் போது, பீஸ் சொல்லும் போது, அடுத்தது நம்ம ஒருவேளை வாட்டரை வந்து அவதூறா பேசும்போதோ இல்ல வந்துட்டு அன்வான்ட் வாய்ஸ் இல்ல நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ஃபீட் பண்ணும்போது அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு டிஸ்மேண்டில் ஆகிடும். அது ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்ல இருக்காது. புரியுதுங்களா? ஸோ ஆஃப்டர் ப்ரேயர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து வாட்டரோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது, வாட்டரோட மெமரி இருக்கு அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி நான் பேசுறதோ இல்ல நினைக்கிறதோ என் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற வாட்டரோட மெமரிக்கும் அதான ஸ்டோர் ஆகும். அப்ப அதோட மாதிரி ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா அப்ப அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரும் இதே மாதிரி தானே ஆகும். ஸோ அப்ப நான் வந்து பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட பாசிட்டிவா திங்க் பண்றது மூலமா என்னோட வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இன் மை பாடி வில் ஆல்சோ அப்சர்வ் தட் சேம் எனர்ஜி அண்ட் இட் வில் டர்ன் இன்டு a குட் ஷேப். அந்த குட் ஷேப் மாறும்போது நமக்கு கிடைக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இன்னும் கொஞ்சம். ஓகேங்களா?
ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது ரெண்டுமே நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டாகவும் இருக்கட்டும், இல்லை வாட்டர் லெவலாகவும் இருக்கட்டும், நம்ம எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக அதை ஃபீல் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அது பாசிட்டிவ்னஸ் கொடுக்கும், நம்மளோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இன்னிலேருந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்துங்க, கண்டிப்பா நான் இனிமேல வந்து நெகட்டிவா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அது போக இதையும் மீறி நமக்கு நிறைய கோவம் வரும், சண்டை வரும், நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அந்த சமயத்துல நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து குட்டி குட்டி டிப்ஸ் பார்ப்போம். ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் பத்தி இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன். மேபி என்னால ரொம்ப டெப்தா கொடுக்க முடியலன்னு ஓரளவுக்கு என்னால முடிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இது வெல்த் பத்தி பார்க்கலாங்க. இப்ப நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்துட்டு பணம் 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 இல்லை பணம் இல்லை பணம் இல்லை. ஆமா, பணம் இல்லைன்னு சொன்னா இல்லதான். ஏன்னா என்னோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டும் அதே தான் யோசிக்கும், எனக்குள்ள இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் மெமரிலையும் அதே தான் ஸ்டோர் ஆகுது. இல்லைன்னு சொன்னா இருக்கிறது தான். எனக்கு பணம் வேணும், பணம் தேவைப்படுது, அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கணும். அது யோசிக்காம நம்ம இல்லைன்னு மட்டும் நினைச்சோம்னா அது இல்லாமலே தாங்க இருக்கும். ஒரு விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது இல்லாமலே போயிடும் கடைசி வரைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நம்மளோட மைண்ட் செட்டை மாற்றணும். நம்ம மைண்ட் செட் மாறணும், பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணணும். ஸோ தட் அவர் பாடி வில் அப்சர்வ் த சேம் பாசிட்டிவ்னஸ். ரெண்டாவது, அதுல என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நான் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற டிப்ஸும் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஸோ லைக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஹெல்த் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி நம்மளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் வி நீட் டு இம்ப்ரூவ் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ தட் வி கேன் ஏர்ன் மோர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் லைக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நான் இந்த டைம்ல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ½ hour, மினிமம் ½ hour, 15 minutes, இல்ல ஒரு நாளைக்கு நான் 2 பேஜ் மட்டுமாவது லைக் டேக் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் லைக் பேஜ் மீட்டர் மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபிக்ஸட் டைம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் புக், நல்ல நல்ல புக்ஸ் வாங்கி படிங்க. ஒரு மென்டார் செட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு முதல்ல. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மென்டார்கிட்ட கேட்கலாம், நம்ம என்ன புக் படிக்கலாம். ஏற்கனவே படிச்சு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் நிலைமையில இருப்பாங்க. சக்சஸ்ஃபுல் நிலைமைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, பெருசா காரு பங்களான்னு வச்சிருக்காங்க. சிம்பிளா இருந்தாலும் ஹாப்பியா இருக்கிறவங்க, மற்றவங்க கொடுத்து வாழ்றவங்க, அவங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள். என்ன கேட்டீங்கன்னா, நானும் அந்த லிஸ்ட்ல வரணும் தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா அந்த லிஸ்ட்டுக்கு நான் வந்துடுவேன். ஸோ சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் நத்திங் பட் ஹெலிகாப்டர் வச்சிருக்காங்க, ஏரோப்ளைன் வச்சிருக்காங்க, பில்டிங் வச்சிருக்காங்க, அது கிடையாதுங்க சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள். யாரு மன திருப்தியோட நான் இருக்கிறதுல சந்தோஷமா இருக்கேன், எனக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த சந்தோஷத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்றேன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வெல்தியர் அண்ட் ஆல்சோ சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள். ஸோ வெல்த் இஸ் நத்திங் பட் நாட் ஒன்லி யுவர் மணி, அவர் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் வெல்த். ஸோ நம்ம உடல்நிலை நல்லா இருந்தாதான் அது வெல்த்துக்கு சப்போர்ட் ஆகும். எதனால சொல்றேன் அப்படின்னா, உடல்நிலை நல்லா இல்லைன்னா கண்டிப்பா அதுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வி ஆர் லூசிங் மணி தேர். ஸோ நம்ம ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துட்டோம்னா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நான் சேவ் பண்றேன். அதாவது அந்த லூஸ் பண்ற மணியை ஃபர்ஸ்ட் நான் சேவ் பண்றேன். ஸோ இட் இஸ் லைக் வென் இட் கம்ஸ் டு வெல்த், ஃபர்ஸ்ட் திங் வி நீட் டு ஃபிக்ஸ் அவர் ஹெல்த். ஸோ ஹெல்த்தை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டனால என்னோட மணி வந்துட்டு நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்குற மணி ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்றேன். ஓகே, ரெண்டாவது, நான் எப்படி என்னோட ஏர்னிங்ஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்ல புக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் படிப்போம். டெய்லி ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம் வச்சுட்டு தவறாம படிக்கணும். சும்மா ஒரு நாள் 2 நாள் படிப்போம், அப்புறம் வாங்கி வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுரும். சரி நாளைக்கு படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ரீசன் சொல்லிட்டு விட்டுரும். அப்படி இருக்கவே கூடாதுங்க. கண்டிப்பா அதுக்குன்ட்டு ஒரு ஃபிக்ஸடா டைம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், டெய்லி திங்க் பண்றதுக்கு எனக்கு தனியா திங்க் பண்ணணும். உட்காந்து ஒரு நோட் பென் எடுத்துக்கங்க, இல்ல பேப்பர் பென் எடுத்துக்கங்க தனியா. கண்டிப்பா இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்ல மொபைல் நாட் அலௌட். மொபைல் வச்சுட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்கும். உங்களால அடுத்தது யோசிக்கவும் முடியாது, திங்க் பண்ணவும் முடியாது. திங்க் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுதோ எழுதுங்க. என்ன வேணாலும் தோணும். படத்தை பத்தி தோணுதா, இல்ல வந்துட்டு ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி தோணுதா, இல்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு அன்னைக்கு நடந்த கதையை பத்தி தோணுதா, எழுதுங்க. வாரம் எழுதுங்க. மேபி டெய்லி எழுதலைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு மணி நேரம் ஃபிக்ஸடா வச்சுட்டு அதை எழுதுங்க. எழுதும் போது என்ன ஆகுனா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல இருக்க கார்பேஜ் எல்லாம் வெளில போயிட்டு இருக்கும். அடுத்தது எழுதணும், விஷுவலா எழுதி பார்க்கணும். மொபைல்ல நோட் பண்றது, லேப்டாப்ல இட் ஷுட் நாட் பி டன். இட் ஷுட் பி ஒன்லி ஆன் லைக் பேப்பர்ல தான் இருக்கணும், நாட் இன் டிஜிட்டல் மேனர். ஓகேங்களா? அந்த சமயத்துல நீங்க மொபைல் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மொபைல் புக்ஸ் படிக்கும் போது கண்டிப்பா மொபைல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கவே கூடாது. ஸோ புக்னா புக்கு நீங்களும் மட்டும்தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி எழுதும் போது இந்த நோட் பென் அந்த மொபைல சைலண்ட்ல போட்டுருங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க. யோசிச்சு எழுதும் போது அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்பேஜ் எல்லாம் வெளில வந்துச்சுன்னா அடுத்தது நம்ம லைஃப்ல என்ன பண்ணலாம், ஓகே இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா, அப்ப பிசினஸ் ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் எழுதுவோம் உட்காந்து. ஓகே, அவர் இந்த பிசினஸ் பண்ணாரு, இவர் இந்த பிசினஸ் பண்ணாரு, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எழுதுவோம். அப்போ பேஷன் பத்தி யோசிங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், இக்கிகை, உங்களோட இக்கிகை என்ன,
அப்படிங்கிறப்பாங்க. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, மக்களோட நீட் அந்த இடத்துல பீப்புளோட நீட் என்ன அப்படிங்கிறத யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் வரும். அப்ப அதை வச்சு நான் பிசினஸ் பண்ணலாமா, பிசினஸ் பண்ணும்போது சம்பாதிக்கணும்னு மட்டுங்கிறது நோக்கமா இருக்கக்கூடாது. நம்ம சர்வ் பண்றோம், சர்வீஸ் பண்றோங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பா அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கும். நானும் நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். யோசிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட பிசினஸ் பிளான்ஸும் நான் வந்து போட்டுட்டு இருக்கேன். நாட் டு ஏர்ன் மணி, டு ஏர்ன் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவ்னஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ இது என்னோட திங்கிங் டைம்ல இருந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பண்ணது. நான் என்னோட திங்கிங் டைரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி நான் அதுக்கு திங்கிங்கே ஒரு தனி டைரி வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த டைரியில வந்துட்டு நான் வீக்லி ஒன்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன். நான் என்னென்ன பண்ணணும், லைக் என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்கு, ஸோ எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிப்பேன். லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதன் மூலியமா வர அவுட்கம் வந்துட்டு நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக யோசிச்சு. ஸோ திங்க் பண்ணுங்க, திங்க் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். பட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம திங்க் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நான் கூகுள் பண்ணி திங்க் பண்றேன், அதெல்லாம் வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து நம்ம கூகுள்ல வந்து பார்ப்போம். அடுத்தது, ஓகே நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்ப வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறதா இருக்கட்டும், இல்ல மொபைல் யூஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், அந்த சமயத்துல இல்ல பாட்டு கேட்டுட்டே ஒர்க் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் நமக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஆனா டீப் ஒர்க் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. டீப் ஒர்க் டெக்னிக் வந்து ஒண்ணு, ஒரு நாளைக்கு நம்ம 8 மணி நேரம் இல்ல 10 மணி நேரம் வேலை செய்யறோம், அதையும் தாண்டி கூட ஐடி எம்ப்ளாய்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது காரணம் வந்து டீப் ஒர்க் பண்ணாதான். ஸோ ஒரு மணி நேரம் பிக்ஸடா வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் அதே 1 மணி நேரம், இந்த 1 மணி நேரம் நான் மொபைல் வச்சுக்க மாட்டேன், எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லை, இந்த ஒர்க்கு நான் பண்ண போறேன், இந்த 1 மணி நேரத்துக்கு நான் முடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களுக்குள்ள சொல்லிட்டு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம அந்த ஒர்க்கு பண்ணி பாருங்க. அதோட ரிசல்ட்டும் சரி, குவாலிட்டியும் சரி வேற லெவல்ல இருக்கும். ஸோ அந்த டீப் டெக்னிக் செக் பண்ணி பாருங்க. நான் அதை பாஸ்ட் ஃபியூ டேஸா நான் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு நிறைய ரிசல்ட் அந்த ஆல்சோ லைக் அதோட அவுட்கமும் வேற அளவுக்கு இருக்குது. அந்த கடைசியில வரும் பாருங்க ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன், ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வேலை செஞ்ச சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா நாள் முழுக்க நம்ம என்னதான் ட்ராக் பண்ணி அறகுறையா வேலை செஞ்சு குவாலிட்டி இல்லாத ஒர்க் பண்ணனாலும் நாள் முழுக்க நான் கஷ்டப்படுறேன், ஆனா அவுட்கம் இல்லைன்னு தான் தோணும். அப்படி அவுட்கம் இல்லைன்னா கடைசியில எப்படிங்க நம்ம அடுத்த லெவல் போக முடியும், அப்படி எப்படிங்க சம்பாதிக்க முடியும்? ஸோ வெல்த் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும். கோல் செட் பண்ணிக்கங்க, ட்ராக் பண்ணுங்க. கோல் செட் பண்ணா செட் பண்ணதோட விடக்கூடாது. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் நான் கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், அது மட்டும் கோல் கிடையாது. நம்ம லைஃப் மாத்திரமே ஒரு கோல் தான். ஓகேங்களா? அந்த கோலுக்கு வந்துட்டு நம்மளோட என் ப்ராடக்டை கோலா செட் பண்ணாம அதுக்கான டூயிங் தான் கோலா செட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் நான் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அது என்னோட கோல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த கோல். அப்ப அந்த 2 லிட்டர் தண்ணி கொடுத்து நான் என்ன ஹெல்த்தியா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கோலுக்காக நான் டூயிங்ல என்ன கோல் செட் பண்றேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்றேன், தேடி பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ரெகுலரா அது டிசிப்ளினா இருந்து அதை தண்ணி குடிச்சிட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், இல்ல அதுல வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு ட்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு ஐ குட் see the progress on myself. என்னோட கோலை ரீச் பண்ணவும் முடியுது. இன்னைக்கு நான் குடிச்சு முடிச்சிட்டேன், அடுத்த நாள் குடிக்க முடியல, அப்ப தெரியுது ஓ இன்னைக்கு நான் கம்மியா குடிச்சிட்டேன், இன்னைக்கு கரெக்டா பண்ணிடலாம். ஸோ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ட்ராக்கிங் இஸ் மஸ்ட். ஓகேவா? Okay, I think I'm taking more time. Let's a little bit faster. Okay, relationship பத்தி ரொம்ப யாரும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணல. I think you guys have a good relationship, but I will give some points. First listen பண்ணுங்க, அவங்கள பேச விடுங்க. நம்ம ஸ்போஸ் ஆர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் பேச விடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க, என்ன சொல்ல வராங்கன்னு. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பேசுறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசலாம். சும்மா ஜஸ்ட் லைக் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தானே அவங்க நம்மள புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால லிசன் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் திங். அடுத்தது மொபைல் இல்லாம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு டெடிகேட்டட் டைம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour 1 hour ஒரு மொபைல் இல்லாம உங்களோட அம்மாட்டியோ அப்பா கிட்டயோ இல்ல உங்க அண்ணன்கிட்டயோ தம்பி கிட்டயோ கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க வைஃப் கிட்டயோ உங்க குழந்தைங்கிட்டயோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்க, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம மொபைல் இல்லாம. அப்போ அது அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் வேற லெவல் இருக்கும். ஸோ அது உங்களோட பாண்டை ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ராங் பண்ணும். ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னால வர பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா குறையும். ஸோ அதனால வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும். அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னோம்ல மணி, வெல்த். ஸோ வெல்த் இதெல்லாம் யோசிச்சோம்னாலே நம்மளால நல்லா ஏர்ன் பண்ணவும் முடியும். அது கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் மேனர்ல முடியும். அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அதனால வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கம்மியாயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் அவுட்டிங்லாம் போங்க, பக்கத்துல எங்கேயாவது வெளில கொடுத்துருங்க, ஷாப்பிங் கொடுத்துருக்கோங்க. ரெகுலரா இல்லைனாலும் மந்த்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுப்போம். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ள நம்ம ஹெல்தியாகவும் ரிலேஷன்ஷிப்ல சந்தோஷமாவும் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பாசிட்டிவ்னஸ் அண்ட் நம்ம சந்தோஷம் வெளிப்படையா வெளில வரும். ஓகேங்களா? இது அவேர்னஸ், இந்த பாசிட்டிவ்னஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றதே கிடையாது. இந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறாங்க, அம்மாவா இருக்கட்டும், நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அப்பாவா இருக்கட்டும், நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே நமக்காக நினைக்கிறாங்க. நம்மளும் அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களோட எஃபர்ட் புரிஞ்சுட்டாலும் நம்ம எஃபர்ட் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. எல்லாம் சொல்லுவோம் வீட்டுல நான் அவங்களுக்காக தான் வேலை செய்யறேன், இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், என்ன புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க, எப்படி பேசுறாங்க, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேற இருக்கலாம்ல.
கடந்தாங்க. ஸோ அவங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுப்போம், அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுப்போம். ஸோ அவங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கறதுல மிஸ் பண்ணிடுறோம். அதை மிஸ் பண்றதுனால ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனை வருது. ஸோ இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணாம விடுறதுனால அவங்க எஃபர்ட்ஸ் வந்துட்டு எஃபர்ட்லெஸ் வீணா போயிடுது. ஸோ அவங்களும் சொல்லுவாங்க, நம்மளால ஒரு குறை சொல்ல முடியுதுன்னா அவங்களும் 10 குறை சொல்ல முடியுதா? ஸோ யாரெல்லாம் குறை சொல்லிட்டே போலாங்களே. பட் அது வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எ சொல்யூஷன் ஃபார் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப். கரெக்டுங்களா? ஓகே, கடைசியா வந்துட்டு ஆர்குமெண்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஆர்குமெண்ட் வந்துச்சுனாலே பதில் பேசிட்டு நான் தான் ரைட்டு நீ தான் ரைட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணி யாருக்கு ஜெயிக்க போறது இல்லைங்க. யார் வேணாலும் ரைட்டா இருக்கட்டும், இல்லை யார் வேணாலும் ராங்கா இருக்கட்டுங்க. அது ஏன் ரிலேஷன்ஷிப் தட் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். அப்படின்னா ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. எந்த அளவுக்கு சண்டையை தவிர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அமைதியா இருக்கு பழகணும். அந்த அமைதியா இருக்கிறது we should be strong enough. நம்ம மைண்ட் அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் மெடிடேஷன் பிராணாயாமா நீங்க கண்டிப்பா பண்ணுங்க. இது பண்றதுக்கு எது கரெக்டான நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா நேரமும் வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, லைஃப் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே லைஃப் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த ஏர் வந்துட்டு பொல்யூட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ விடிய காலையில பாத்தீங்கன்னா பிரம்மபுரத்துல 4 to 6 4 to 7 வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஃப்ரெஷ் ஏர் இருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்துல நீங்க வந்து நல்லா மூச்சை உள்ள இழுத்து விடுங்க. ஸோ அப்ப நீங்க பிராணாயாமம் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரெஷ் குவாலிட்டி ஏர் வந்து நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸ், அந்த லங்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் இட் ஹெல்ப்ஸ் அவர் மைண்ட் காம். அண்ட் அந்த மைண்ட் வந்து காம்னஸ் ஆகும்போது அதோட நர்வ் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் as well as everything. ஓகேங்களா? ஸோ நான் லைஃப் சொல்ல வந்த ஹெல்த், வெல்த், ரிலேஷன்ஷிப் இது மூணுத்தையும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றதுங்கிறத நான் உங்ககிட்டே சொல்லிட்டேங்க. ஓகே, ஸோ இதோட நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறத சொல்லி முடிச்சிட்டேன். we will have ஓகே அமிக்டலா ஹைஜாக் பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லி சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றது, அப்புறம் ஸ்டோரிஸ். ஓகே, குட்டியா நான் வேகமா முடிச்சிடறேன். ஓகே, ஸோ ஒரு குட்டி கதை. எனக்கு அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அப்பா மகன் இருக்காரு. அப்பா வந்துட்டு ஒரு நல்ல சிற்பி. அவரை நல்ல சிற்பங்கள்லாம் செஞ்சு வித்துட்டு இருக்காரு ராஜா காலத்துல. அப்ப அவரை பார்த்து அவரோட மகனும் வந்து சிற்பங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. அவங்க அப்பா பண்றதை பார்த்து பிடிச்சு போய். அப்ப அந்த மாதிரி சிற்பங்கள் செய்யும்போது இவன் மகன் செய்யற சிற்பங்கள் வந்து அப்பா வந்து ஃபீட்பேக் கொடுப்பாரு, இன்னும் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் சரி பண்ணு, அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்போதும் இவர் பண்ற சிற்பங்களை வந்துட்டு அப்பா நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்ரிஷியேட் பண்றதை விட ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதோ இல்லை வந்து அதிக கரெக்ஷன்ஸ் தான் சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ஸோ இவர் மகன் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இவரு நிறைய சிலைகள் விற்க ஆரம்பிச்சாரு. இவர்கிட்ட எல்லாருமே வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க, அப்பா கிட்ட வாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்பா அப்போ ஒரு கரெக்ஷன் சொல்லும்போது இவர் என்ன செய்யறாரு, எப்ப பார்த்தாலும் இவர் தப்பே சொல்லிட்டு இருக்காரு, குறைய சொல்லிட்டு இருக்காரு. நமக்கு இவருக்கு வந்து பிடிக்கல, நம்ம ரொம்ப சம்பாதிக்கிறோம், அவரோட நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு. ஸோ அந்த தப்பான மைண்ட் செட் வந்ததுனால அவர் என்ன செஞ்சுட்டாரு, அப்பா நீங்க இதுக்கு மேல எனக்கு எதுவும் கரெக்ஷன் சொல்ல வேணாம், அவங்களுக்கு நம்ம பொறாமையா இருந்துச்சுன்னா விட்டுருக்கு, நான் தனியா போய் பிசினஸ் பண்றேன், தனியா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. தனியா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நல்லா தான் போட்டிட்டு இருக்கு. பட் என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னே இருந்ததை விட கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைசேஷன் கம்மியாயிடுச்சு. அவருக்கு அவ்வளவு மனநிறைவும் இல்லை விற்பனையில. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க அப்பா சொன்ன சின்ன சின்ன குறைகள் வந்து இப்ப யாருமே சொல்றதும் இல்லை, சுட்டி காட்டுறதும் இல்லை. அதனால அவரு வந்து பண்றது அவரு கரெக்டா தான் பண்றோம், பெர்ஃபெக்டா பண்றோங்கிற மைண்ட் செட்லயே போயிட்டாரு. ஸோ இதுல நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நம்மளை பத்தி யாராவது ஒரு குறை சொல்றாங்க அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். அதுக்காக அவங்க கிட்ட இருக்கிற 10 குறையை சொல்லி அவன் அதை சரி பண்ணிப்பான் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சரி பண்ணிப்போம். ஸோ என்கிட்ட ஒரு குறை இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், அதை நான் சரி பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஸோ அதை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தான் அதோட ரிசல்ட் இருக்கும். ஸோ இவர் தனியா பிரிஞ்சு போகாம அவங்க அப்பா கூடயே இருந்து அந்த அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னுமே நிறைய சிலைகள் செஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்க சந்தோஷமாவும் இருந்திருப்பாங்க. ஒன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து நிறைய சிலைகள் செஞ்சு வித்திருந்திருப்பாங்க. ஸோ இதனால என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, மற்றவங்க நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத உடனே ட்ரிகர் ஆகி அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம சண்டை போட்டு நம்மளோட வேல்யூவோ இல்லை வந்து ஹாப்பினஸோ குறைச்சிக்க கூடாது எந்த இடத்துலையும். ஓகேங்களா? ஸோ கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஷுட் பி தேர் ஆல்வேஸ். ஸோ அக்செப்ட் வாட் எவர் ஃபீட்பேக் ஆர் வாட் எவர் கன்சர்ன்ஸ் தட் வி ஆர் கெட்டிங். ஓகே, அமிக்டலா ஹைஜாக் பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஷார்ட். ஓகே, இந்த அமிக்டலா ஹைஜாக்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு சின்ன கான்செப்ட்ங்க. நம்ம மூளையில இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் அமிக்டலான்னு சொல்லுவாங்க. சின்னதா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஸோ இதுதான் என்ன செய்யணும்னா ஃபியர் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குற சென்டர். ஸோ நமக்கு கிரியேட் ஆகிற ஸ்ட்ரெஸ்க்கு நம்மளோட ஃபியர் சென்டர் இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த அமிக்டலாங்கிறத. ஸோ இந்த அமிக்டலா ஹைஜாக்ங்கிறது ஒன்று இல்லை, இவங்க கொடுக்குற இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ், அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குதுல்ல, அது இந்த அமிக்டலால இருந்து தான் கிடைக்கும். ஓகே, இந்த அமிக்டலா ஹைஜாக்ங்கிறது என்னன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்மள ஒருத்தவங்க வந்து டென்ஷன் பண்றாங்க, இல்லை வீட்டில் வந்து நீ எப்பவும் இப்படிலாம் பண்ற அப்படின்னு அம்மா திட்டலாம் சரி, அப்பா திட்டலாம் சரி, யாராவது நம்ம சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னவோ டக்குன்னு உடனே கோவம், என்ன எப்போ பார்த்தாலும் என்ன திட்டிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைப்பர் மூமெண்ட் போவோம். அந்த ஃபைட், ஃபிளைட் ஆர் ஃப்ரீஸ், அந்த 3 ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறது இந்த அமிக்டலா ஹைஜாக் தான். இதை நம்ம எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ட்ரெயின் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், இந்த அமிக்டலா ஹைஜாக் ஆகாம தடுக்க முடியும். ஸோ உங்களை வந்து
இப்ப இந்த நம்ம விஜய் ஒரு படத்துல சொல்லுவார்ல, சர்க்கார் படத்துல, உங்களுக்கு எல்லாம் பாதி பேருக்கு அறிவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வர ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல, உங்களுக்கு பாதி பேர் வந்துட்டு அறிவோட இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வர ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நம்ம பாசிட்டிவா பேசும்போது இல்ல நெகட்டிவா பேசும்போது ஹைஜாக் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹைஜாக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு we should train our mind and body. ஸோ இந்திய லைஃப்பும் அண்ட் பிராணாயாமா ஆர் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இந்த அமிக்டலாவை ஹைஜாக் பண்ண விடாம ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் போகாம நம்மளால அந்த கரெக்டான சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாரும் வந்து உங்களை டென்ஷன் பண்றாங்கன்னா டக்குனு டென்ஷன் ஆயிடாதீங்க. கோவப்படுறது யார் வேணாலும் கோவப்படலாங்க, அவங்க ஸ்ட்ராங் கிடையாது. கோவப்பட்டு அடிச்சு உடைக்கிறவங்க ஸ்ட்ராங் கிடையாது. அந்த இடத்துலயும் கோவப்படாம பொறுமையா பக்குவமா ஹேண்டில் பண்றாங்க பாருங்க, அவங்கதான் ரெலி ஸ்ட்ராங். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம பாடியும் சரி மைண்டையும் சரி கண்டிப்பா நம்ம ஷேப் பண்ணணும், ஸ்ட்ராங் பண்ணணும். ஸோ இனிமேல் யாராவது அவங்க வந்து டென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த செகண்ட் யோசிச்சுக்கோங்க, நம்மள அமிக்டலா ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க, இனி அதை ஹைஜாக் பண்ண விடாம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நானும் ஷார்ட் டெம்பரா தான் இருந்தேன். டக்குன்னு கோவம் வரும், கோவம் வந்து உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுவேன், அதுக்கப்புறம் யோசிப்பேன். பட் அதுக்கப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணி சாரி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அடுத்து இப்ப எல்லாம் என்ன சுச்சுவேஷனா, அந்த கோவப்பட்டேன் அப்படி தெரிஞ்சு அதிகப்படியான வார்த்தைகளோட கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகே, நம்ம கோவத்தில் படப்படம் பேசிடுவோம்ல, அப்படி பேசிடாம ஓகே அந்த கோவப்பட்டுட்டாங்கிறத என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ணதும் டக்குனு அந்த பாதையிலே நிறுத்திடுறேன், இல்லை ஸ்டார்ட் பண்றதோட நிறுத்துறேன். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னோட இதுல கோவத்துல. சரி, ரெண்டாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தது ஓகே இவங்க எனக்கு கோவப்படுத்த போறாங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அமைதியா இருந்திருப்பேன் அப்படியே. அப்படியா, ஆமா சரி, அவங்களோட கோவத்தை கொட்டிருட்டோம், அவங்க ஏதாவது கோவமா இருந்தாலும் சரி பரவாயில்ல கொட்டிருட்டோம், நம்ம பொறுமையா ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்சர்வ் பண்ணுவோம், அப்சர்வ் பண்ணி அவங்க எதனால அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு அவங்க இடத்துல இருந்து யோசிப்போம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுறதுனால 2 பேருக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் ரொம்பவே கம்மியாகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அமிக்டலா ஹைஜாக்ங்கிறது ஒரு கேம் மாதிரி நீங்களே விளையாண்டு பாருங்களேன், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்லை உங்க ஃபேமிலிக்கு. நாளைக்கு இந்த மாதிரி நான் கோவப்படுத்த போறேன், நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி, இல்லை உங்க வீட்டை விளையாட சொல்லுங்க. நீங்க போய் சொன்னீங்கன்னா இந்த செஷன் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா கோவப்படுவாங்க. ஸோ நீங்களே வந்து இந்த ஒரு கேம் விளையாடுங்க, ஏன்னா நீங்க முடிஞ்சா கோவப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. அப்ப என்ன செய்வோம், நம்ம மைண்ட் அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம், நான் ரெடியா இருக்கேன், நீ என்ன வேணாலும் பேசலாம், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா நேரத்துலயும் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், இந்த கோவம் வராம அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி 2 பக்கமும் வின்-வின் சுச்சுவேஷன் கொண்டு வரலாங்கிறது நமக்கு புரியும். ஓகேங்களா? ஓகே, இதுதான் அமிக்டலா ஹைஜாக்ங்கிற கான்செப்ட். ஓகே, ஃபைனலி ஐடென்டிஃபைங் சொல்யூஷன்ஸ். ஓகே, எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் சொல்லிட்டோம். சரி, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது, பிரச்சனை வந்தா ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்றதா சொல்லிட்டு நான் எப்படி சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றது, அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னா அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ அந்த பார்ட் தான் இங்க வந்திருக்கும். ஸோ என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது, இப்போ நம்ம பாஸோ இல்லை வந்து நம்ம வீட்லயோ யாராவது திட்டாங்க அப்படின்னா தேர்ட் பர்சன் சாரி இந்த பிரச்சனை எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க, ஒரு பண பிரச்சனை இருக்கு, இல்லைன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு இருக்கும்போது அவர் ஃபீல் பண்ணி உட்காந்துருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம அவருக்கு இப்ப 3வது மனுஷன், அந்த பிரச்சனைகள் இல்லாத 3வது மனுஷன். ஸோ நமக்கு என்ன செய்வோம், நம்ம ஃப்ரெண்டை வந்து ஆறுதல் பண்றோம். 3வது மனுஷன் நாட் லைக் தட் இன் தட் மேனர், இட்ஸ் லைக் நாட் இன் த ப்ராப்ளம், நான் அந்த ப்ராப்ளம்ல நான் அந்த பிரச்சனைக்கு நான் ஒரு 3வது மனுஷன். ஓகேங்களா? அப்ப அந்த பிரச்சனைக்கு நான் 3வது மனுஷனா இருக்கும்போது என்ன செய்வேன், என் ஃப்ரெண்ட் பரவாயில்ல விடுங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. பட் அவரு டிப்ரெஷன்ல இருப்பாரு. அதேதான் எனக்கு அந்த பிரச்சனை வரும்போது நான் டிப்ரெஷன்ல இருப்பேன். அப்ப என் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாரு. அப்ப அந்த இடத்துல அவர் சொல்லும் போதே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், சரி அப்படி சொல்றதுக்கு பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம அந்த ஃப்ரெண்டா மாறணும், நம்ம அந்த தேர்ட் பர்சனா வந்து பார்க்கணும். நம்ம நமக்கே சொல்லிப்போம், இதா பாத்துக்கலாம், நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தா இதை தானே பண்ணியிருப்போம், இதை தானே சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறது. ரெண்டாவது, நம்ம ஃப்ரம் லீடர்ஸ், நம்ம லீடர்ஸா இருக்கட்டும், ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ராஜாக்களா இருக்கட்டும், சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன் போத் வெல்த் அண்ட் ஹெல்த் எல்லாத்துலயுமே. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க எல்லாம் இருக்கட்டும், அவங்களோட பயோகிராஃபி, அவங்கள பத்தின கதைகள்லாம் பாட்காஸ்ட்ல கேளுங்க, இல்ல புக் வாங்கி படிங்க. படிக்கும்போது அவங்க ஹேண்டில் பண்ண சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு சில இடத்துல கை கொடுக்கும். அதை எப்படி அவங்களா இருந்தா எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சுச்சுவேஷனை, இவங்களா இருந்தா எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். அதே மாதிரி ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்றது வளரலாம், அவங்க அப்பா பணக்காரா அதனால பண்ணிட்டா வளர்த்தா அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து நம்ம மைண்ட் செட் தான், நம்ம மைண்ட் செட்டை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த ஐடென்டிஃபைங் சொல்யூஷன்ல கண்டிப்பா மைண்ட் செட் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். தேர்ட் பர்சனா இருந்து நம்மளோட பிரச்சனையை பார்க்கணும் வெளில இருந்து. அடுத்தது மற்றவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய லீடர்ஸ் பத்தியும் அவங்களோட பயோகிராபிஸ் பத்தி எல்லாம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டென்ஷன் கேம். அதான் இப்ப நான் சொன்னேன், என்ன கோவப்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோவப்படுத்தும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுமையா இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பிரெயின் நமக்கு வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும், சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ பதட்டப்பட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த லிங்க் எல்லாம் கட்டாச்சுன்னா இந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் வந்து மென்டல் ஆகி அதனால யோசிக்கவே முடியாது. ஓகே, ப்ரெடிக்ட் தி சிச்சுவேஷன் அண்ட் ஆக்ட். ஓகே, இப்ப அடுத்தது இதுதான் நடக்க போகுதுங்கிறது ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்பெல்லாம் வெளில போறேன் அப்படின்னா, எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அம்மாட்ட திட்டு விழுங்கிறது எனக்கு தெரியும். வீட்டுக்கு வரும்போதே ஓகே அம்மாட்ட எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு திட்டு விழ போகுது, என்ன பேசினாலும் சரி நம்ம அமைதியா அம்மா சாரிம்மா
சரிம்மா பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி அமைதியா கேட்டுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே அந்த மாதிரி நம்ம திட்டுவாங்க, திட்டு வாங்கிப்பேன். வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அம்மா கொஞ்சம் ஆறுதல் ஆனதுக்கு அப்புறம், இல்லம்மா சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் சொல்ல முடியல, வர வெளில மழை வந்துச்சு, இல்ல வந்து போன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, பேசணும்னு சொல்ல முடியல, சாரிமா அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு புரியும். அப்புறம் அம்மா வருத்தப்படுவாங்க, ஐயோ அவசரப்பட்டு திட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ அதை என்ன இருக்குமோ, அதாவது என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்றது ஒரு சொல்யூஷன். நீங்க வந்து அது ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல நானும் அம்மாவும் சண்டை போட்டுட்டே இருந்தோம்னா அம்மாவும் கொஞ்சம் போய் தூங்கிருப்பாங்க, நானும் சாப்பிட வந்து தூங்கிருப்பேன். எனக்கு சாப்பாடு கட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்றது சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு உதவுங்க. அடுத்தது, எல்லா பிரச்சனைக்கும் வந்து மூல காரணம் உங்களுக்கு ரூட் காஸ் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த ரூட் காஸ் அண்ட் ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. ஸோ எல்லாத்துக்கும் டெம்பரரி சொல்யூஷன் எடுக்காம பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எடுக்கணும். அதோட ரூட் காஸ் பாருங்க, அது ரூட் காஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை பெர்மனன்ட் ஃபிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி ஐடியாஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் த சொல்யூஷன் விச் டெஃபினெட்லி வில் ஹெல்ப் யூ திஸ். ஓகேங்களா? Okay, so I think I'm overshoot the time, almost 10 minutes over already. Just a couple more slides. I'll finish it in the next 5 to 10 minutes. It's okay, right? Mania Kaniga? Shall we? Sir, please go ahead. Yes, sir, please go ahead, sir. Okay, thank you. ஓகேங்க, சரி. நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைங் சொல்யூஷன்ஸ். அந்த பிரச்சனைகளை பத்தியே ஒரு 2-3 சின்ன சின்ன கதைகள் பார்ப்போங்க. என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கதையில என்னன்னா, ஒரு ராஜா இருக்காரு, ஒரு ராஜாவும் இருக்காரு, அதே சமயத்தில் ஒரு மருத்துவரும் இருக்காரு. அந்த மருத்துவர் என்ன செய்யறாருன்னா, அவர் ஒரு தலை சிறந்த மருத்துவர். அந்த ஊர்ல உள்ள எல்லாருக்கும் வந்துட்டு வர நோய்களை உடனே குணப்படுத்தக்கூடியவர். முடிஞ்ச அளவுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் சீக்கிரம் சரி பண்ணுவார். அப்படி இருக்கும்போது பக்கத்து நாட்டு ராஜாக்கு வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுது. என்ன நோயினே யாருக்கும் தெரியல. அங்க உள்ள மருத்துவர்கள் ட்ரை பண்ணி அவங்களால கைவிடப்பட்டுட்டாரு. அவங்களாம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க, முடியல. சரி, இதுக்கு மேல போச்சுன்னா ராஜாவோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க, மக்கள் வந்துட்டு அரசுல உள்ளவங்க வந்து பக்கத்து நாட்டுக்கு செய்தி அனுப்புறாங்க. சிறந்த மருத்துவர்கள் யாரா இருந்தா உடனே வாங்க, ராஜாக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த செய்தி அனுப்புறாங்க. அனுப்புனதும் நம்மளோட தலை சிறந்த மருத்துவர் என்ன செய்யறாரு, ஓகே நம்ம போய் சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட போறாரு. போகும்போது போற வழியில என்ன மக்கள் பேசிக்கிறாங்க, மக்களுக்கு வந்திருக்க அரசனுக்கு வந்திருக்க நோய் வந்து ரொம்ப கொடுமையான நோய், அவரை காப்பாற்றவே முடியாது, அவர் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க. இந்த நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்குள்ள போகுது. ஸோ அவருக்கு வந்து அவரோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் குறைக்குது, அந்த நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் வாங்கிட்டதுனால. நெக்ஸ்ட் அவர் நேரா போறாரு. போய் அங்க அரியணையில ரீச் ஆனதுமே பேலஸ அங்க போய் ராஜா பார்க்கறது. ராஜாவை பார்த்தா அவரோட உடல்நிலை ரொம்ப ரொம்ப ஒல்லியா இழைச்சு போய் உடம்புலாம் கொப்பெல்லாம் வந்து அவரை காப்பாற்ற முடியுங்கிற நம்பிக்கையே இல்லாத அளவுக்கு இருக்காரு. அதை பார்த்ததும் இவரோட மிச்சமான கான்பிடன்ஸும் சுத்தமா உடஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் என்னங்க பண்ண முடியும்? அவரு அந்த மனநிலையில போய் என்னத்தை ட்ரீட் பண்ணுவாரு? அவரும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறாரு, என்னமோ ட்ரை பண்றாரு, காய்ச்சல் குறையவே மாட்டேங்குது, உடம்பு கொதிக்குது தீயா, அவரால் எந்திரிக்க கூட முடியல, அந்த மாதிரி படுத்து கிடக்குறாரு. காய்ச்சல் மருந்து கொடுக்குறாங்க, என்னென்னமோ கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க, என்ன நோயா இருக்குங்கிறதே கண்டுபிடிக்கணும். மஞ்சள் காமால அடுத்த நோயெல்லாம் கொடுத்து பாக்குறாங்க, ரெடி ஆகல. கடைசியில ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு பாக்குறாங்க, முடியாம அரசர் இறந்துட்டாரு. இறந்ததும் இவருக்கு இன்னுமே ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு. நம்மளால காப்பாற்ற முடியல, எத்தனையோ பேர் நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுடன் போய் ஊருக்கு வந்துட்டார். அடுத்தது அவர் அரசர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இளவரசன் வந்து அரியணை ஏறது ஒரு 18 வருஷம் ஆகுது. இளவரசன் அரியணை ஏறினதுக்கு அப்புறம் இதே நோய் இவருக்கும் வருது, கொஞ்சம் கேப் விட்டு. ஸோ இதே நோய் வேற யாருக்கும் இல்லை, இவருக்கு மட்டும்தான் வந்துருக்கு. இப்ப இவரும் அதே மாதிரி பெட்ரிட்டன் ஆயிட்டாரு. உடனே இந்த நியூஸ் திரும்பவும் இப்ப உடனே வந்து காப்பாத்திடுவோம், முன்ன மாதிரி ரொம்ப லேட் பண்ணாம இப்ப இன்னும் வேற யாராவது மருத்துவர் வந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லி இந்த நியூஸ் அனுப்புறாங்க. அனுப்பும்போது என்னது, இந்த மருத்துவருக்கு திரும்ப வருது. இவர் ஏற்கனவே நம்பிக்கை இழந்துட்டாரு. இப்ப அரசரே இறந்தது பார்க்க முடியல, இந்த சின்ன பையனை என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இறக்குறது என்னால பார்க்க முடியாது, அந்த சக்தி எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவர் போக மறுக்கிறாரு. இவர் மறுத்தாலும் இவர் என்ன செய்யறாரு, இவரோட பொண்ணு ஒருத்தங்க என்ன செய்யறாங்க, அப்பா நான் ட்ரை பண்ணட்டுமா, இவரை பார்த்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வளர்ந்த பொண்ணு வந்து, அப்பா நான் போகட்டுமா, நான் வேணா ட்ரை பண்ணட்டுமான்னு ஒரு மரியாதை கேட்கறாரு. கேட்கும்போது சரிம்மா நீ முயற்சி பண்ணு, அது தடுக்க வேணாம் பொண்ணோட ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டுட்டாரு. விட்டுதான் இவரு பொண்ணு போய் இளவரசனை ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க. பண்ணி ஒரு 2 நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, அரசியல இருந்து ஆளுங்க வந்து இவங்க கூப்பிடுறாங்க. இந்த மாதிரி உங்க பொண்ணு வந்து காப்பாத்திட்டாங்க இளவரசனை, உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்காக இளவரசன் உங்களையும் கூப்பிட்டு வர சொன்னாங்க, உங்க பொண்ணை அனுப்பி வச்சதுக்காகன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டோன்னே இவருக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியம், எப்படி இது நம்ம போய் எப்படி பண்ணோம், நம்மளுக்கு குழந்தை பொண்ணு நம்மள கூட தெரியாது, இவளால எப்படி காப்பாற்ற முடிஞ்சது அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டியோடவே போறாரு. போய் கடைசி அந்த அரசவை ரீச் ஆனதும் பார்த்தா பொண்ணு பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் இதான் கேட்கிறாரு, எப்படிமா நீ மட்டும் எப்படி காப்பாத்தின அப்படின்னு சொல்லி. அவருக்கு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த கியூரியாசிட்டி ஒரு விடல. அப்புறம் சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு, நீங்க எல்லாரும் பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்க,
அந்த பிரச்சனைக்கு என்னென்னமோ மருந்து கொடுத்து பாத்தீங்க, பட் அதோட ரூட் காஸ் என்னங்கிறதையும் பார்க்கல. லைக் அது அந்த ப்ராப்ளம் விட்டு வெளில வந்து நீங்க யோசிக்கல. நான் அந்த ப்ராப்ளம் விட்டு வெளில வந்து யோசிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிரச்சனை இருக்கிற, அதாவது அந்த ராஜாவை மட்டுமே யோசிக்காம ராஜாவை சுத்தி என்ன விஷயங்கள் இருக்கு, இந்த இளவரசனை சுத்தி என்ன விஷயங்கள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத யோசிச்சேன். சோ ராஜாக்கு வந்து அதே மாதிரி இளவரசனுக்கும் வந்திருக்கு, வேற யாருக்கும் இவங்களை சுத்தி வரல, இது பரவவும் இல்லை. அப்படிங்கும் போது இது என்னவா இருக்குங்கிறத நான் யோசிச்சேன். அப்ப ராஜா யூஸ் பண்ற பிளேசஸ் தான் இப்ப இளவரசனும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும், ராஜா சாப்பிட்றது தான் இவங்களும் சாப்பிட்டு இருந்திருப்பாங்க. சோ அப்ப அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரூட்டினி பண்ணலாம், செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் செக் பண்ணேன். அப்ப ராஜாவோட படுக்கையறையில பார்க்கும்போது அப்ப அந்த மரத்துக்கு மேல வந்து கட்டல் கீழே வந்துட்டு ஒரு விஷ சிலந்தி ஒண்ணு இருந்திருக்கு. சோ அந்த சிலந்தி வந்து கடிச்சதுனாலதான் ராஜாவும் இருந்திருக்காரு, இவருக்கும் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு. சோ அந்த அந்த சிலந்தினாலதான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமோங்கிறத எனக்கு தோணுச்சு. அதனால அந்த சிலந்திக்கான ஒரு விஷமுறிவு மருந்தை நான் கொடுத்து பார்த்தேன். அது கொடுத்ததுமே இளவரசன் போய் குணமாயிட்டாரு, கொஞ்சமா ரெடி ஆயிட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த பொண்ணு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த புரிஞ்சு. சோ இது எந்த ஸ்டோரியோட மாரல் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாரும் பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனையிலே இருக்கும்போது அது பிரச்சனையாவே தான் தெரியும். சோ அதை விட்டு கொஞ்சம் வெளில வந்து அதை எப்படி சரி பண்ணலாம், அதை அந்த திங்க் ஃப்ரம் தேர்ட் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொன்னாங்கல்ல, ஓகே இது அவரா இருந்தா எப்படி யோசிச்சிருப்பாரு, இல்ல என் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்யூஷன் அவருக்கு சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த டெக்னிக்ல நமக்கும் வந்து அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு ஐடியா கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஐடென்டிஃபைங் சொல்யூஷன்ஸ்ல இந்த ஐடியாவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, இன்னொரு குட்டி ஸ்டோரி ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்றதுக்காகவோ இல்ல வந்துட்டு லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ இல்லை வந்து சீக் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எப்படி அப்படிங்கறது வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி. இது முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ராஜாவோட பொண்ணுக்கு இளவரசிக்கு வந்துட்டு மாப்பிள்ளை தேடுறாரு. ஸோ அப்பன்னா சுயம்பரம் மாதிரி இல்லை இது, பட் இவரை செலக்ட் பண்றாரு. ஸோ இவரை செலக்ட் பண்ணும்போது ஒரு 4-5 ராஜா வந்து பக்கத்து நாட்டு ராஜாக்கள்லாம் வந்து அங்க நடக்கிற போட்டிகள்லாம் பங்கு பெறுவாங்க. அப்ப கடைசி ஒரு 3 இளவரசனை மட்டும் செலக்ட் பண்றது இந்த ராஜா. அடுத்த லெவல் இன்டர்வியூ மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அந்த 3 இளவரசனுக்கு நான் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன், நீங்க வந்து இதுல ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு என் பொண்ணை கட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேன்னு சொல்லி அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அப்ப கடைசியில என்ன இருக்குன்னா, என்ன போட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மதில் சுவர், பெரிய கதவு அவரோட அரண்மனைக்கு. இந்த கதவை யாரை திறந்துட்டு உள்ள வரீங்களோ, யாரு இதை வந்து பிரேக் பண்ணி உள்ள வரீங்களோ அவங்களுக்கு தான் என் பொண்ணை கட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் உடனே இளவரசன் தான் செய்யறாரு. டைம் வேஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம பெரிய பெரிய மரங்கள் எடுத்துட்டு வந்து இடிக்க சொல்றாரு. இடிச்சாலும் அது வந்து அந்த டெக்னிக் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவர் ஃபெயில் ஆயிட்டாரு. அடுத்தது யானையை வச்சு ட்ரை பண்றாரு 2வது இளவரசன். ஸோ யானையெல்லாம் வந்து இடிக்குது, மோதுது, அப்பயும் யானைகளாலையும் அந்த கதவை வந்து திறக்க முடியல, உடைக்க முடியல. ஸோ அவங்களும் கொடுத்தாங்க. ஸோ 3வது இளவரசன், நீங்க கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படிங்கிறது. ஸோ சிம்பிள் தானே, நீங்க நினைச்சதே தான். அவர் போய் ராஜாவுக்கு சாவி கொடுங்கன்னு கேட்டாரு, ராஜாவும் கொடுத்தாரு. சரிங்களா? கேட்டு பாக்குறதுல தப்பே கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் கேட்கணும். அவர் அந்த நிபந்தனை சொல்லவே இல்லை, நான் சாவி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. இதே மாதிரிதான் நமக்கு நடக்கிற பிரச்சனைகளோ இருக்கட்டும், இல்லை நமக்கு வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், இல்லை நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்ல சீக் ஹெல்ப். ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்ப் கேளுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க, ஃபேமிலி கிட்ட பேசுங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்ப பேசும்போதோ இல்லை அவங்க கிட்ட ஒரு ஐடியா கேட்கும்போதோ நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்குதான் இந்த ஸ்டோரியை நான் வச்சேன். ஓகே, so இதோட நான் செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். I don't want to waste your time much more. Sorry, I have almost taken 15-16 more minutes from the planned time. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நம்ம கேட்கலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க, மாற்றுக்கருத்து இருந்தாலும், இல்லை நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் இது தப்பு இது இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நானும் திருத்திக்கிறேன், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா நான் அந்த பையனை மாதிரி இருக்க விரும்பல, சிலையை திருத்தம் பண்ணி நல்ல லைஃப் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஃபீட்பேக் ஆர் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்க. Hope the session finds you well or given you more information. Yes, sir. Actually, the session was very good, sir. The reasons, like you told what were the reasons for stress and the strategies for reducing stress, and specifically about the effects of water in our daily life. இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா தோணுச்சுங்க சார். ஏன்னா many people doesn't know about it. Thank you for letting us know about all this, sir. Thank you. Dear participants, if there is any queries, please put your hands up so that it can be sorted. Hi, Norma. Hi. Hello. Manojங்களா? ஆமா. Hi, Manoj. Thanks for joining. சொல்லுங்க bro.
நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருந்துச்சு. ப்ரோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ மனோஜ் ப்ரோ. ஹோப் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா ஆமா, நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய எடுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நானும் ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, என்னால கிராஸ்ப் பண்ண முடியல, பட் ஐ கேன் ஷேர் சம்திங். யா ஓகே தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் ஃபீட்பேக். என்னோட மென்டார் கூட இங்க இருக்காங்க இந்த மீட்டிங்ல. தேங்க்யூ மென்டார் ஃபார் அட்டெண்டிங் இட். நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும்போது, நான் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது எனக்கு கை கொடுத்தவங்க மேபி நான் எப்படி பண்றேன்னு பார்க்க வந்தாங்களா இல்ல வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணாங்க தெரியல. பட் ஷி வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மீட்டிங். தேங்க்யூ. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்க. இல்ல ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் கொடுங்க. Thank you, Nirmal. That was a wonderful session. தேங்க்யூ மெட்ரா. Dear participants, யாருக்காவது ஏதாவது queries இருக்கா? Ganika, I would like to provide my feedback for Nirmal session. Sir, the session Yes, was ma'am. very much good. As Ganika pointed out, most of the things which most of us didn't know, and that has immense importance in our day-to-day life. As you said, small steps towards a positive change would make a great impact, is what Makal team also believes, and we keep insisting on the same. Likewise, as you mentioned out, it is very much important to know the root causes and then to follow the strategies depending upon the root causes for our stress. So you were the perfect person to share your points and knowledge about identifying the root causes and strategies. So no wonder you are getting positive feedbacks from all the colleges and students on personality development programs. So I understand why students could resonate and relate with you because of the stories and the simple, they can relate to you because you use very simple language, and each and every person can relate what you have said today. So I think so many of us have nice takeaways which can be implemented in our day-to-day life. Very simple solutions which will make a great impact is what I feel. So thank you so much for your time and expertise, sir. Thank you. Thank you. I wish everyone to spread this positiveness to their family as well as to their friends and surroundings. Thank you, sir. By way of conclusion, it is time to thank everyone, and I would like to invite Ms. Adirai to deliver vote of thanks. Good morning, everyone. Dear sir, on behalf of Makkal, I would like to extend our heartfelt gratitude for your insightful and engaging webinar. Your expectation and passion for help individuals manage overwhelm and achieve clearly. You resonated deeply with our audience. Your presentation was informative, interactive, and provided valuable takeaways. We appreciate the time and effort you invest in sharing your knowledge with us. Thank you, Makkal team, for organizing this webinar. We extend our heart gratitude to all the participants. For spending your time and listening patiently. Thank you. Thank you, Adirai, for expressing our gratitude with your meaningful words. Thank you, Nirmal Kumar sir, for spending your most important time. That too, most probably on the weekend, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Last but not least, I just like to add one more point. So, in a மாதிரி ஒரு கேலண்டர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நான் சொன்னேன்ல, இது வந்து நம்ம அன்னன்னைக்கு கேட்போம், அந்த சமயத்துல மோட்டிவேஷனா இருக்கும், இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும், அண்ட் தென்
we will stop doing it due to various reasons சொல்றவங்க சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ட்ராக்கர்ல என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா, இதுல டெய்லி வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்லை ஜிம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் மெடிடேஷன் பண்ணணும் இல்லையாங்கிறது டெய்லி நான் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே வருவேன். இதுல வந்து இன்டூ மார்க்ஸ் ஆர் ரவுண்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ரெகுலரா, இல்லை இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்ட்லிங் டெக்னிக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கண்டிப்பா நீங்க ட்ராக் பண்ணுங்க. ட்ராக் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம ஆன் ட்ராக் இருப்போம். அண்ட் வி வில் டூ இட் கண்டினியூஸ்லி ஆர் எல்ஸ் வி வில் லூஸ் இட் ஆர் வி வில் ஸ்டாப் இட் இன் பிட்வீன். வி நாட் நோ லைக் நான் எப்போ நிறுத்தினே தெரியாது, எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திங் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து நம்ம டிலேட்டா பண்றோம், ட்ராக் பண்ணாம பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கண்டினியூட்டி இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ரிசல்ட் இருக்காது. ஸோ ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ட்ராக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இம்ப்ரூவ். ஸோ நான் இந்த மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ லாஸ்ட் மந்த் நான் வந்து 18 days நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த மந்த்ல வந்துட்டு ஜஸ்ட் 3 days so far I have done because of various reasons. As I said, it's a failure person will give the reasons. ஓகேங்களா? பட் நீங்க ட்ராக் பண்ணுங்க. அப்போ ஓகே இந்த மாசம் என்ன போகணும், அடுத்த மாசமாவது நான் கண்டிப்பா அதை வந்து ஆன் ட்ராக் கொண்டு வரணும் திரும்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டெய்லி ட்ராக்கர் மாதிரி நான் போட்டு எடுத்துட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ ரீட் மோர் புக்ஸ். ஸோ லைக் மந்த்லி புக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் கரண்ட்லி ரீட் பண்ற புக் வந்துட்டு ஹவ் டு வின் பீப்புள், ஹவ் டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள். ஸோ லைக் இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்கிற புக்லாம் ரீட் பண்ணும்போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் கேரக்டரை வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணி மாத்திடுது. ஸோ கண்டிப்பா ட்ராக் பண்ணுங்க. ட்ராக்கிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸ் டைம் ஃபார் எவ்ரி திங். And also, I hope you guys also will rock in your life and shape your life as you wish and lead a happy life. Thank you. Thank you, sir. Manimekalai ma'am. Ganika, you can end the session. And participants, ma'am. for your information, we have posted the contact number and the mail address in the messages. In case if you have any other feedbacks or queries related to the session, you can write to us or you can ping us very well. So we can get back to the speaker on the same. So your inputs are much invited on this. Thank you. Ganika, you can give the closure to the session. Thank you. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, participants, for joining us on this weekend. Thank you all. You can leave the meet. Thank you all. Bye. Anjana? Yesenia? Meetல இருந்து விட்டுருங்களா? Just leave the meet. Yesenia. Thank you, sir. Sure, okay. Thank you. Mr. Locality Boys.